ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नमो ब्रह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मण्याय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ॐ अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः
శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు. హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభు సింహాతాజీ దండాత్ ప్రణాం. ఎలా ఉన్నారమ్మా? విక్రమ్ ప్రభు, ప్రేమకాదేవి సింహాతాజీ, పార్వతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ అమ్మా. दंडावत प्रणाम प्रभु जी. प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण विक्रम प्रभु. So we'll have to go to chapter 8, right? Start. So 7 chapters. We're done through 7 chapters. Chapter 8, Bhagavad Prapti. So yeah, Dhyana Yogam, Bhagavad Vijnanam. Okay, so 7th chapter లోని ఏం చూసాము? కృష్ణుడు, శ్రీకృష్ణుడు is the ultimate person to follow అన్నది 7th చాప్టర్ నుంచి మనం గ్రహించగలగాలి. కృష్ణుని గురించిన జ్ఞానము యొక్క కీర్తి, శ్రీకృష్ణుడు ప్రకృతుల గురించి, శ్రీకృష్ణుడి ప్రకృతుల గురించి జ్ఞానం అంటే శ్రీకృష్ణుని తాలూకా భౌతిక ప్రపంచం తాలూకా భౌతిక ప్రపంచానికి భగవంతుడికి ఉన్న బంధం ఏమిటి అన్నది మనం 4 నుంచి 12 శ్లోకాల దాకా చూడగలగాలి. తర్వాత భగవంతుని ఏడే ఎందుకు శరణాగతి పొందాలి, ఇతర దేవతలు అర్చించడం వలన భక్తులు, ఇటువంటి భక్తులు దేవతలు అర్చిస్తున్నారు, మనం అల్టిమేట్ గా భగవంతుడిని గ్రహించగలగాలి, అనుభవించగలగాలి, భగవంతుని శరణాగతి పొందగలగాలి. ఇది 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 27వ అధ్యాయం నుంచి అయితే 8వ అధ్యాయం నుంచి వెళ్ళేసరికి ఇవే కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం డీప్ గా వెళ్తాయి బేసికల్ గా. మళ్ళీ కృష్ణుడు అర్జునుడు 2 ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది అక్కడ 1-2 శ్లోకాల్లోని. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 3-4 శ్లోకాల్లో కృష్ణ భగవానులు సమాధానాలు ఇవ్వడం, 4 శ్లోకాల్లో కంప్లీట్ అవ్వని వాటికి మిగతా అన్ని శ్లోకాలని దాని సమాధానం దొరకడం జరుగుతుంటుంది. సో ఇప్పుడు దాకా మనం కర్మ గురించి వాటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ధ్యానం గురించి, కర్మ గురించి. ఆఖరి నిమిషం లాస్ట్ శ్లోకాలకు వచ్చేసరికి భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం లాస్ట్ శ్లోకాలకు వచ్చేసరికి భగవంతుడు కొన్ని కొత్త అంశాలని చెప్పుకొస్తుంటారు. బ్రహ్మం అన్న పదం ఒకటి వాడడం మొదలు పెడతారు. ఆ బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి? ఇప్పటికే మన కర్మ గురించి విన్నాము, కానీ ఇక్కడ బ్రహ్మం అన్న పదము, పరమగతి, ఇట్లా కొన్ని పదాలు శ్రీకృష్ణ భగవానులు వాడతారు. ఆ పదాలకి అర్థాలు అర్జునుడు ఇక్కడ భగవంతుని అడగడం జరుగుతుంది. సో లెట్స్ ట్రై టు గెట్ ఇన్ టు ద ఫస్ట్ శ్లోక. కిం తద్ బ్రహ్మ కిం ఆధ్యాత్మ కిం కర్మ పురుషోత్తమా అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అది దైవం కిముచ్యతే. అర్జునుడు ప్రశ్నించిన, పురుషోత్తమ, బ్రహ్మం అనగానేమి, ఆత్మ అనగానేమి, కామ్యకర్మలు అనగానేమి, భౌతిక సృష్టి అనగానేమి, దేవతలు అనగా ఎవరు, దయతో ఇది నాకు వివరింపము. మరి మనకి ఇందులో అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు కృష్ణుడిని, బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి? మళ్ళీ అక్కడి వరకు బాగానే ఉంది. ఆఖరి అధ్యాయం ఆఖరి శ్లోకాలకు వచ్చేసరికి భగవంతుడు ఈ బ్రహ్మం అన్న కాన్సెప్ట్ ని అర్జునుడికి చెప్పడము, అడగడము జరిగింది. సో ఆ బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు. అక్కడి వరకు బాగానే ఉంది. కానీ ఇంకా అర్జునుడు అడుగుతున్న ప్రశ్నలు ఏంటి? ఆత్మ అనగానేమిటి, కామ్యకర్మలు అనగానేమిటి? మరి ఇంతకాలం దీని గురించి చాలా చర్చించారు కదా భగవంతుడు, మళ్ళీ ఇవే క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు. రైట్, మళ్ళీ ఇవే క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు. ఎందుకు మరి అప్పుడు అడిగిన దానికి మరి అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అంటే మళ్ళీ భౌతిక సృష్టి అనగానేంటి, దేవతలు అనగానేంటి, దయతో నాకు ఇది వివరం. సో మరి ఏం చెప్పుకొచ్చారు అర్జునుడికి కృష్ణుడు? కర్మఫల త్యాగం చెయ్యాలయ్యా, అవునా, కర్మఫల త్యాగం చేయాలి అన్న ఒక పదం చెప్పుకొచ్చారు. అలాగే ఆత్మతత్వం ఇది అని చెప్పుకొచ్చారు. కానీ 7వ అధ్యాయం చివరికి వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుంది? 6వ అధ్యాయం అంతా కూడా ధ్యానయోగం గురించి చెప్పిన తర్వాత 7వ అధ్యాయం శ్లోకాలకు వచ్చేసరికి కృష్ణుడు అర్జునుడికి భక్తి యోగం గురించి చెప్పుకొచ్చారు. అంటే ఇప్పుడు ఈ పదాలు, ఈ ఆత్మతత్వము, కర్మ అన్నది, ఇవి భక్తి యోగం పెర్సెప్షన్ తో చూడడం ఈ చాప్టర్ నుంచి మొదలవుతుంటుంది. భక్తి యోగ స్థితిలో వాటిని చూడడం ఎట్లాగా అన్నది మనం ఈ చాప్టర్ 8వ అధ్యాయం నుంచి అవే పదాలు, అవే కాన్సెప్ట్స్, ఆత్మ అన్నది అదే, కర్మ అన్నది అదే. అయితే ఇవి విత్ డిఫరెంట్ లెన్స్ విల్ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ హియర్, రైట్? ఇంకా
So we'll go to the 8th shloka, 8.2 also, and then we'll read together. 8.2 ఎవరు చదువుతారు? చదువు 8.2 శ్లోక చదువు. హరే కృష్ణ. అది యజ్ఞం కదం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. ఓ మధుసూదన, యజ్ఞప్రభువెవ్వరు, అతడు ఏ విధముగా దేహమునందు వసించియుండును, భక్తియుక్త సేవ యందు నిలిచిన వారు మరణ సమయమున నిన్నెట్లు ఎరుగజాలుదురు. హరే కృష్ణ. సో 7వ అధ్యాయంలో ఆఖరిలోని చివరి నిమిషంలో ఎవరైతే నన్ను తలుచుకుంటారో వాళ్ళు నా ధామానికే చెందుతారు అని చెప్పుకొచ్చారు. 4.9లోని అక్కడ కూడా. సో అవన్నీ క్వశ్చన్లు ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి 7వ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు కొత్తగా పలికిన పదాలు అన్నమాట. బ్రహ్మ, ఆధ్యాత్మ, దేహిస్, ప్రణయకాలే, దేహిస్మిన్, ఈ పదాలన్నీ కూడా అర్జునుడు ఆదిభూత, ఆదిదైవ, ఆది యజ్ఞ, ఇవన్నీ కూడా కొత్తగా పదాలు. కర్మ అన్న పదం మనకు ముందే తెలిసినా సరే చాలా మటుకు పదాలు ఇందులో 7వ అధ్యాయంలోని వచ్చిన పదాలని మళ్ళీ అర్జునుడు ఇక్కడ 8వ అధ్యాయం మొదటి 2 క్వశ్చన్ల కింద అడుగుతున్నాడు. అడిగితే మళ్ళీ దానికి భగవంతుడి సమాధానాలు బ్రహ్మ అన్న పదానికి 3-4 శ్లోకాల్లోని అక్షర, ఆధ్యాత్మిక స్వభావం, కర్మ అంటే భూతభావోద్భర కర్మ సంహిత, విసర్గ కర్మ సంహిత. సో ఇలాగా మనకి అన్ని ఒక్కొక్క దానికి కూడా ఈ ఈ ఈ ఈ శ్లోకం 3-4 శ్లోకాల అర్థాలు దొరుకుతాయి. బట్ ఈ ప్రయాణకాలే అన్నది మిగిలిన అధ్యాయం అంతా కూడా అంత్యకాలములు ఎట్లా ఉండాలి అన్న దాని గురించి మనకి చదవడానికి మిగతా ఈ 8వ అధ్యాయం అంతా కూడా కేటాయించబడి ఉంటుంది బేసికల్ గా, రైట్? సో విత్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ లెట్స్ గో బ్యాక్ టు 1వ శ్లోకానికి మళ్ళీ వెళ్ళిపోదాం. సో అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్న ఏమని అడిగాడు? ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మం అనగానేమి, ఆత్మ అనగానేమి, కామ్యకర్మలు అనగానేమి, భౌతిక సృష్టి అనగానేమి, దేవతలు అంటే ఎవరు? దయతో ఇది నాకు వివరింపు. నువ్వు చెప్పుకొస్తున్నావు దేవతలను పూజిస్తే ఇదవుతుంది, వాళ్ళని పూజిస్తే ఇదవుతుంది, బట్ అసలు వీటన్నిటికీ తేడాలు ఏమిటి? వీటికి నా యుద్ధానికి సంబంధం ఏమిటి? ఇది గ్రహించగలగాలి బేసికలీ, రైట్? సో ఈ అధ్యాయమున బ్రహ్మమేమి వంటి అర్జునుడి వివిధ ప్రశ్నలకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం ఇచ్చుచున్నాడు. కామ్యకర్మలు, భక్తియుక్త సేవ, యోగ సిద్ధాంతములు, శుద్ధమైన భక్తియుక్త సేవను గురించి కూడా దీని యందు భగవానుడు వివరించుచున్నాడు. పరతత్వం అన్నది బ్రహ్మముగాను, పరమాత్మగాను, భగవానునిగా చెప్పబడుచున్నదని శ్రీమద్ భాగవతం తెలుపుచున్నది. సో ఇది కూడా మనం ఇది డిస్కస్ చేసాం. బ్రహ్మం అనగా ఏంటి, పరమాత్మ అనగా ఏంటి, భగవానుడు అనగా ఏమిటి అన్నది భాగవతం నుంచి చెప్తున్న విషయాన్ని మనం గ్రహించాం. బ్రహ్మం అన్నది భగవంతుని తాలూకా దివ్య తేజస్సు కాంతి అని, పరమాత్మ అనగా బ్రహ్మం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని విష్ణు రూపమైన ఆ విష్ణు అంశము పరమాత్మగా ప్రతి జీవాత్మకి తోడుగా నిలబడుతుంది అని. అయితే వీటన్నిటిలోని కూడా భగవానుడు అన్నది మనం భగవంతుని తాలూకా నిత్య శక్తి, భగవంతుని తాలూకా ఆధ్యాత్మిక శక్తి, మిగతావన్నీ కూడా దానికంటే తక్కువ స్థాయి ఆధ్యాత్మికత ఉన్న విషయాల కింద కూడా మనం చెప్పుకొచ్చాము. వాస్తవునకు జీవాత్మైన ప్రాణి కూడా బ్రహ్మముగానే చెప్పబడును. అది ఎలాగా? జీవాత్మ కూడా బ్రహ్మముగానే చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే బ్రహ్మము అంటే నాశనము లేనిది. సో జీవాత్మ కూడా నాశనము లేనిదే. కానీ నాశనం ఎక్కడొస్తుంది? భౌతిక శరీరానికి నాశనం వస్తుంది, భౌతికత్వానికి నాశనం పలకాలి. సో 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 మనము చనిపోతున్నప్పుడు శరీరానికి మరణం ఇస్తున్నాము, బట్ మరణానికే మరణం ఇవ్వగలగాలి. మరణం అన్న కాన్సెప్ట్ కే మళ్ళీ మరణం, అదే ఆఖరి మరణం అవ్వగలగాలి బేసికల్ గా. సో 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 అప్పుడు శరీరం అయితే మరణిస్తుంది, కానీ ఓ విధంగా చూస్తే జీవాత్మ కూడా బ్రహ్మమే. దేహము, ఆత్మ, మనసు అనేవి అన్వయింపదగలిగిన ఆత్మను గురించి కూడా అర్జునుడు ఇక్కడ తెలియగోర్చున్నాడు. వైదిక నిఘంటువును అనుసరించి ఆత్మ అనగా మనస్సు, ఆత్మ
దేహము, ఇంద్రియములన్న భావము. సో ఒక్కోసారి ఆత్మ అన్న పదము వీటన్నిటికీ కలిపి ఆత్మ అన్న పదానికి వాడడం కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు కేవలము ఆ ఆధ్యాత్మిక తత్వం, ఆత్మ తాలూకు ఆధ్యాత్మిక తత్వం గురించి అడగటలేదు, ఆత్మ తాలూకు భౌతిక తత్వం గురించి అడుగుతున్నాడు. ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మని భౌతిక తత్వంతో చూస్తామో అప్పుడు ఆత్మని దేహము, ఇంద్రియాలు వీటన్నిటినీ కలిపి ఆత్మస్వరూపం కింద మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పుకొస్తున్నారు. ఇక్కడ అర్జునుడు దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడిని పురుషోత్తముడిని, పరమ పురుషుడిని సంబోధించాను. అనగా అతడి ప్రశ్నలను కృష్ణుని ఒక మిత్రుగా భావించి కాకుండా నిశ్చితమైన సమాధానములకు సమర్థుడైన పరమ ప్రామాణికుడిగాను, పరమ పురుషునిగాను ఎరిగి ప్రశ్నిస్తున్నాడు. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది కూడా ఒక విషయం ఏమిటయ్యా అంటే, అర్జునుడి తాలూకు స్థితి ఎట్లా మారుతూ వచ్చింది. అర్జునుడి తాలూకు స్థితి మొదటిలోనే అర్జునుడు కృష్ణుడిని ఒక మిత్రుడుగాను, నీకంటే నాకు ఈ సమాధానం చెప్పగల వేరే ఒక వ్యక్తి లేడు అన్న భావంలోంచి వచ్చిన వ్యక్తి ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడిని పురుషోత్తమ, పరమాత్మ, పరమ పురుష అని సంబోధించడం జరుగుతుంది. అంటే అర్జునుడు తాలూకా స్థితి భగవంతుని స్థితికి దగ్గర ఎట్లా అవుతుంది, కృష్ణుడిని భగవంతుడినిగా భావించడం ఎట్లా జరుగుతుంది, కృష్ణుడిని ఒక మిత్రుడుగాను, ఒక గురువుగాను స్థానం నుంచి తీసి ఒక భగవంతు స్థానంలో ఎట్లా నిలబెడుతున్నాడు, ఇది మనం గ్రహించాలి. అదే ప్రశ్న అవే ప్రశ్నలు కర్మ గురించి కానీ వేరొక దాని గురించి ఒక ఫ్రెండ్ని అడగడం వేరు, ఒక గురువుని అడగడం వేరు, భగవంతుడిని అడగడం వేరు. అంటే ఆ సమాధానం మనం స్వీకరించే నిశ్చితలోని తేడా కనబడుతూ ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో అంటే అర్జునుడి తాలూకు మనస్థితిని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకుంది అంటే, ఈ అధ్యాయంకి వచ్చేసరికి మనం కూడా అలాగే ఎదగగలుగుతున్నామా లేదా అన్నది మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవడం కోసం ఇది ఉపయోగపడగలగాలి. అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో ఇంకా మనము శ్రీకృష్ణ భగవంతుడి గురించి, శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన మాటల గురించి అవి సంస్కృత పద్యాల కింద భావిస్తున్నామా, భగవంతుడు చెప్పిన ఒక మంత్రం కింద భావిస్తున్నామా, భగవంతుడు ఇస్తున్న జ్ఞానం కింద భావిస్తున్నామా, ఇదంతా మనం భగవంతుడికి శరణాగతి పొందడానికి ఉపయోగపడే విధముగా భావించగలుగుతున్నామా లేదా. రైట్. సో ఈ స్థితికి వచ్చేసరికి అర్జునుడు ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ దట్ టు ఏ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్. బట్ ఆర్ వి ఏబుల్ టు గెట్ టు దట్ పాయింట్ ఆర్ నాట్, యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ అవర్ రిజర్వ్స్. రైట్. సరే, సో రెండో శ్లోకాన్ని కూడా చూద్దాం. ఓ మధుసూదన, యజ్ఞప్రభు ఎవరు, అతడు ఏ విధముగా దేహమునందు వసించుచున్నాడు, భక్తియుక్త సేవ యందు నిలిచిన వారు మరణ సమయంలో నిన్నెట్లు ఎరుగుజాలుదురు. సో నువ్వు చివరి నిమిషంలోని నిన్ను తలుచుకోవాలి అంటున్నావు, అది ఎట్లా సంభవిస్తుందయ్యా? నిన్ను చివరి నిమిషంలో తలుచుకోవాలి అంటే జీవితాంతం ఏమి చేయాలి? ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. యజ్ఞం అనగానేమిటి? యజ్ఞం అంటే మనం చూసాం, మనం చాలాసార్లు యజ్ఞం చూస్తుంటాం. యజ్ఞంలో ఏం జరుగుద్ది? మంట ఉంటుంది, అందరికీ అగ్నికి రకరకాలవన్నీ మనము సమర్పిస్తూ ఉంటాం. అది యజ్ఞ ప్రక్రియ. నిజానికి జీవితంలో కూడా ఇది రోజు జరిగే ప్రక్రియ. మన శరీరంలోని అంత వేడి ఉంటుంది, మనము శరీరానికి రకరకాలవన్నీ తింటూ ఉంటాము, అవన్నీ అగ్నికి ఆహుతి చేస్తున్న విషయంతోనే సమానం. అందువలన వాట్ యు ఈట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్. What you eat is so important because that leads your life, basically. That leads your body. Anyway, సో ఈ యజ్ఞానికి ప్రభువు ఎవరు, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని అడుగుతున్నాడు. సో దీని సమాధానాలన్నీ మనకి 8వ అధ్యాయం నుంచి రాగలగాలి. సో చూద్దాం, ఈ భాష్యం చదివి మళ్ళీ వెనుకొద్దాం. అది యజ్ఞ పదము ఇంద్రుని గాని విష్ణువుని గాని సూచింపవచ్చు. విష్ణువు బ్రహ్మరుద్రాదులతో కూడిన ప్రధాన దేవతలలో ముఖ్యుడు, కార్యనిర్వాహక దేవతలలో ఇంద్రుడు ముఖ్యుడు. కనుక ఇంద్రుడు మరియు విష్ణువు ఇరువురును యజ్ఞములచే అర్పింపబడుదు. కానీ ఎవ్వరు వాస్తవముగా యజ్ఞపతి మరియు భగవానుడు ఏ విధముగా జీవన దేహంలో వసించిండునని అర్జునుడు ప్రశ్నించుచున్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు మధువనుడు రాక్షసుని సంహరించినందున అర్జునుడు అతనిని ఇక్కడ మధుసూదన అని సంబోధించుచున్నాడు. అర్జునుడు కృష్ణ చైతన్యము గల భక్తులు ఒకటి చేత వాస్తవమునకు అతని మనసునందు ఇటు సందేహములు ఉదయించకూడదు. కనుక ఈ సందేహములు రాక్షసుల వంటివి. శ్రీకృష్ణుడు రాక్షసులు సంహరించుటలో కడు నేర్పరి కనుక తన మనసులో ఉదయించుచున్న సందేహ రూప రాక్షసులను
అతడు చేయనని భావించి అర్జునుడు ఇక్కడ దేవాది దేవుని మధుసూదన అని సంబోధిస్తున్నాడు. జీవితంలో మనం చేసిందంతయు మరణకాలమున పరీక్షింపబడుచుండుట చేత ఈ శ్లోకమునందు ప్రణయకాలే అన్న పదము మిక్కిలి ప్రధానమైంది. నిరంతరము కృష్ణ చైతన్యమునందు నెలకొనిన వారిని గూర్చి ఎరుగుటిలో అర్జునుడు మిక్కిలి ఆతురతను కలిగి ఉన్నాడు. అంటే చివరి నిమిషంలో నిరంతరము కృష్ణ చైతన్యంతో, అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ భావనలో నిలబడగలిగితే వ్యక్తులు చివరి నిమిషంలోని వాళ్ళకి ఎట్లా భగవంతుని గుర్తించుకోగలిగే స్థితి వస్తుంది అనేది అర్జునుడు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అంత్యకాలమున వారి స్థితి ఎట్లుండును? మరణ సమయమున దేహకర్మలన్నీ కలత చెంది మనసు సరియైన స్థితిలో నిలవజాలకును. దేహ పరిస్థితి కారణముగా కలత పొందిన మానవుడు భగవానుని స్మరింపలేకపోవచ్చును. కనుకనే మహాభక్తుడైన కులశేఖర మహారాజు ఇట్లా పలికాడు, ప్రియమైన ప్రభు, నేను ఇప్పుడు పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉన్నాను. నా మనసన్నడి రాజహంస నీ పాద పద్మనాళములను చేరగలిగే ఉండిటిచే నేను శీఘ్రమే మరణించుట ఉత్తమము అని ప్రార్థించాను. ముకుందమాల స్తోత్రములందు జలపక్షి అనే హంస పద్మములలోనికి జొచ్చుకుని పోవుటలో వినోదమును అనుభవించింది. పద్మములందు ప్రవేశించుట దాని స్వభావ సిద్ధమైన క్రీడ. కనుకనే ఈ ఉపమానం ఇక్కడ వాడమని. కులశేఖర మహారాజు భగవానునితో, హే ప్రభు, నా మనసు ఇప్పుడు కలతలు లేకుండా నిర్మలముగా ఉన్నది. నేను మిక్కిలి ఆరోగ్యముగా ఉన్నాను. కనుక నీ పాదపద్మమును స్మరించుచు తక్షణమే మరణించినచో నిశ్చయముగా నా భక్తియుక్త సేవ పరిపూర్ణము కాగలదు. కానీ నేను నా సహజ మరణముకై వేచి ఉండినచో అప్పుడు నా దేహ కార్యములన్నిటిను చెదిరిపోవటి చేతను, నా గొంతు కఫముతో నిండి ఉండిపోవటి చేతను నీ నామమును స్మరింపగలనో లేదో నెరుగుజాలను. కనుక వెంటనే మరణించుటయే ఉత్తమము అని విన్నవించుకున్నాడు. అట్టి మరణ సమయంలో మానవుడు శ్రీకృష్ణ పాదపద్మములందు మనసుని ఎట్లు స్థిరముగా నిలుపగలుగును అని అర్జునుడు ప్రశ్నించుచున్నాడు. ఇక్కడ మనకి మా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కులశేఖర మహారాజు కృష్ణుడితో చెప్పిన ఒక శ్లోకం గాని ఒక పద్యం గాని ఆయన భావాన్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు. చివరి నిమిషంలోని కఫముతోనే ఉంటుంది నా మనసు అంతా, నా గొంతు అంతాను, నీ నామం చెప్పగలనో లేదో, అందువలన ఇప్పుడే నన్ను తీసుకువెళ్ళిపో, నా ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే నన్ను తీసుకువెళ్ళిపో, నీ మాట నేను పలకగలిగినప్పుడే నన్ను తీసుకువెళ్ళిపో. అంటే భౌతిక ప్రపంచము ఎంతటి కష్టానికి గురి చేస్తుందయ్యా అంటే భగవంతుని తాలూకు ఆధ్యాత్మిక స్థితి మనం గ్రహించగలిగినాను ఆ స్థితిలో నిలబడడం చాలా కష్టము. అర్జునుడు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎట్లా గుర్తుంచుకోవాలయ్యా అంటే జీవితాంతము ఏమి చేయాలి అని అడుగుతున్నాడు. జీవితాంతము ఏమి చేస్తే మరణ సమయంలో నువ్వు నాకు గుర్తుంటావు? ఇక్కడ యుద్ధం అన్నది సెకండరీ ఆస్పెక్ట్ అయిపోయింది. యుద్ధం చేయొద్దా అన్నది పక్కకు పడిపోయింది. ఈ యుద్ధంలో మరణిస్తే నీకు వీరస్వర్గం దొరుకుద్ది అంటున్నాడు. కానీ అర్జునుడు వీరస్వర్గము కాదు, నేను ఈ యుద్ధంలో మరణిస్తే నాకు నీ ధామం కావాలి, వైకుంఠ లోకాలు కావాలి అని చెప్తున్నాడు. కానీ అది జరగాలి అంటే ఈ నిమిషం నుంచి ఆ చనిపోయే నిమిషం దాకా ఎట్లా ఉండాలి? ఆ ఉండడంలో భాగం యుద్ధం ఉంది. ఆ యుద్ధము కూడా ఎట్లా చేయాలి అన్నది అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు బేసికల్ గా, రైట్? చివరి నిమిషంలో అందుకు మనకి ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు కులశేఖర మహారాజు చెప్పిన మాటలు మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఎందుకు చెప్తున్నారయ్యా అంటే చివరి నిమిషంలో భగవంతుడిని గుర్తుంచుకోవడము అంత సులభ కార్యము కాదయ్యా, అంత సులభ కార్యము కాదు అని మనకి గుర్తు చేయడానికి మళ్ళీ ఈ మాట చెప్తున్నారు. అన్ని విషయాల్ని భగవంతుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా సరే కొన్ని వందల శ్లోకాల్ని భగవంతుడు చివరి నిమిషంలో భగవంతుని ఎట్లా గుర్తించుకోవాలో అన్న దాని గురించే చెప్పుకొస్తారు. ముందు రాబో శ్లోకాల్లోని మనకి ప్రకృతి త్రిగుణతత్వం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, ఇంకొక దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, ఇంకొక దాని కర్మ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, ఆత్మతత్వం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా సరే ఫైనల్ గా ఇవన్నీ ఎక్కడికి వస్తున్నాయ్యా అంటే చివరి నిమిషంలో భగవంతుడిని తలుచుకోవడానికి ఎన్ని ఆటంకాలు ఉన్నాయి, వీటన్నిటిని ఎట్లా దాటాలి, ప్రకృతి త్రిగుణతత్వాన్ని ఎట్లా దాటాలి, ప్రకృతి త్రిగుణతత్వాన్ని దాటకపోతే అంటే ప్రకృతి త్రిగుణతత్వాన్ని ఎట్లా దాటాలి, నీ కర్మను ఎట్లా దాటాలి, ఆత్మతత్వాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ప్రతి నిమిషము కూడా ఇవన్నీ మనకి ఆటంకాలని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. దేనికి చేస్తున్నాయ్యా అంటే భగవంతుడిని గుర్తుంచుకోవడానికి.
వీటన్నిటిని దాటుకుంటూ భగవంతుని ఎట్లా గుర్తుంచుకోవాలి అన్నది మిగతా భగవద్గీత అంతా కూడా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తుంటుంది. ఆ భావ ఆ దానిలో భాగంగానే భక్తి యోగము, ఆ భక్తిలో ఎలా నిలబడాలో కోసము జ్ఞాన యోగము, ఆ భక్తిలో ఎలా నిలబడాలన్న దానికోసం జ్ఞానయోగము, ఆ భక్తిలో నిలబడుతూ కర్మను ఎట్లా చేసుకోవాలి అన్నది కర్మయోగం బేసికల్, రైట్? సో సో ఈ కర్మ పవిత్రీకరణ చెప్పుకొచ్చారు. ఇక్కడ ఇక్కడ అర్జునుడు కామ్యకర్మలు ఎట్లా చేయాలి అని అడిగి, కామ్యకర్మలు అనగానే ఏమిటి అని అడిగాడు. సో కామ్యకర్మ ముందు, కర్మ కంటే ముందు కార్యం ముందుకు వచ్చేసింది. అంటే కర్మ ఫలితం పక్కన పెట్టండి, ఫలితాన్ని నాకు ఇచ్చేయమన్నాడు. ఇక్కడ ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్న ప్రశ్న నెక్స్ట్ శ్లోకంలో వస్తుంది. నువ్వు కర్మను పక్కన పెట్టడం కాదు, కార్యాన్నే నాకు అర్పించగలగాలి. ఫలితాన్ని అర్పించడం గురించి మాట్లాడుకున్నాము. కానీ ముందు చెప్తే భగవంతుడు, నువ్వు ఫలితాన్ని అర్పిస్తున్నావు, అసలు కర్మనే నాకు అర్పించగలగాలి. ఇది గృహస్థులకు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. అంటే కర్మలో భగవంతుని నిలబెట్టడం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు కర్మ ఫలితం గురించి మాట్లాడచ్చు. రైట్, మనకి అది కూడా మనకి ముందు శ్లోకాల్లో వస్తుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు దాకా అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ముందుకెళ్దామా? గురుజీ, ఇది లాస్ట్ కాన్సెప్టే క్లియర్ గా అర్థం కాలే గురుజీ. అంటే చెప్పండి. అంటే తర్వాత వస్తుందంటే వెయిట్ చేస్తా గురుజీ. కంప్లీట్ గా వస్తుంది ప్రభు, ఇదంతా మనకి ముందు వస్తుంది. యా తర్వాత చూద్దాం ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో 3వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతున్నారు? నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి విజయమాత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. దండాత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గః కర్మ సంహితః. అనువాదము. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, నాశరహితమును గుణాతీతమైనట్టి జీవుడే బ్రహ్మమనియు మరియు అతని నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మమనియు చెప్పబడను. ప్రాణుల భౌతిక దేహోద్భవమునకు సంబంధించిన కార్యమే కర్మము లేక కామ్యకర్మము అని చెప్పబడుచున్నది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. నాశరహితముగాను గుణాతీతమైన జీవుడే బ్రహ్మమనియు మరియు అతని నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మమనియు చెప్పబడినది. సో గుణాతీతుడైన జీవుడే బ్రహ్మము. ఇక్కడ పరమాత్ముడు బ్రహ్మము గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, అంటే ఆత్మ కూడా నాశరహితమైనది. కానీ అది ఎప్పుడు బ్రహ్మం అవుతుందయ్యా అంటే, అది ఆధ్యాత్మిక స్థితికి ఎదగగలిగే స్థితికి ఎప్పుడు అవుతుందయ్యా అంటే గుణాతీతమైనట్టి జీవుడే. గుణాతీతమైనట్టి జీవుడే అంటే గుణానికి అతీతముగా నిలబడగలిగే జీవుడు. గుణానికి అతీతముగా అంటే ప్రకృతి త్రిగుణతత్వానికి అతీతముగా నిలబడగలిగే స్థితి. ప్రకృతి త్రిగుణతత్వం మరియు అతని నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మమనియు. అతని స్వభావము నిత్య స్వభావము, అటువంటి బ్రహ్మము తాలూకు నిత్య స్వభావము ఆధ్యాత్మమనియు. ప్రాణుల భౌతిక దేహోద్భావముకు సంబంధించిన కార్యమే కర్మమనియు లేదా కామ్యకర్మము అని చెప్పబడినది. ప్రాణుల భౌతిక దేహ ఉద్భవమునకు అంటే భౌతిక దేహ ఉద్భవమునకు సంబంధించిన కార్యమే కర్మము అని లేదా కామ్యకర్మము అని చెప్పబడినది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? కర్మ ఎంతకాలం ఏం చెప్పారు? కర్మకి రకరకాల డెఫినేషన్స్ చెప్పుకున్నాం. ఏం చెప్పుకున్నాము? మనం చేసేది కర్మ, మనం ఫేస్ చేసేది కర్మ, ఈ రెండు కాంబినేషన్ కర్మ అని చెప్పుకొచ్చాము. లేదా కర్మని మళ్ళీ మనము అకర్మ వికర్మ కింద విడగొట్టుకుంటూ వస్తున్నాము. సకామ కర్మ, నిష్కామ కర్మ, ఇవన్నీ కూడా వాటిని చేసే విధానాలని విడదీసుకుంటూ వస్తున్నాము. అదంతా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. ఏం చెప్తున్నారయ్యా అంటే ప్రాణుల భౌతిక దేహోద్భవమునకు సంబంధించిన కార్యమే కర్మము. అంటే నువ్వు ఏ దేహాన్ని సంపాదిస్తున్నావు అన్నది దీన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉన్నది. దేహోద్భవమునకు సంబంధించిన ఇదే కర్మము లేదా కామ్యకర్మము అని చెప్పబడ్డది. అర్థమవుతుందమ్మా?
నువ్వు ఏ కర్మ చేస్తావో దాన్ని బట్టి నీ నెక్స్ట్ దేహం ఆధారపడి ఉంది అని చెప్తున్నారు. అంటే అంటే నీకు ఎటువంటి దేహము కావాలో దాన్ని బట్టి కర్మను ఆచరించవయ్యా. ఇంతకాలము నువ్వు ఎటువంటి కర్మ చేస్తావో దాన్ని బట్టి దేహం ఆధారపడి ఉందని చెప్పుకొస్తున్నారు. అలా కాదు, నువ్వు ముందు నీ గోల్ సెట్ చేసేసుకో, నీ గోల్ గ్రహించు, ఆ గోల్కి కారణం కర్మ అని గ్రహించు. నువ్వు నీ గోల్కి కారణము నువ్వు ఈ రోజు చేసే కార్యము అని గ్రహించు. దానినే కామ్యకర్మము అన్నారు. చేసే కార్యం నుంచి వచ్చే ఫలితము నీ కర్మ అంటున్నారు. ఆ ఫలితం ఏం డిసైడ్ చేస్తుందయ్యా అంటే నీకు ఎటువంటి శరీరం వస్తుందో అని దాని గురించి డిసైడ్ చేస్తుంది. ఎటువంటి శరీరము అంటే భౌతిక దేహోద్భవము. ఆ శరీరము భౌతిక శరీరము. నీకు ఎటువంటి భౌతిక శరీరం వస్తున్నదో అని డిసైడ్ చేసేదే కర్మ అని చెప్పుకొస్తున్నారు. అంటే ఆ కర్మ గురించి నువ్వు ఎంత శ్రద్ధ వహించాలి అన్నది మనం ఇక్కడ గ్రహించాల్సిన విషయం. ఇంతకాలము కర్మ చేసిన దాన్ని బట్టి ఫలితం వస్తుంది, ఆ ఫలితాన్ని నాకు ఇవ్వు అని చెప్పుకొచ్చారు. ఇప్పుడు అట్లా చెప్పట్లేదు. నువ్వు ఫలితాన్ని పక్కన పెట్టి ఆ ఫలితం దేని వల్ల వస్తున్నది అన్నది గ్రహించి నువ్వు అది సరి అయిన పద్ధతిలోని పని చేసుకో అని చెప్పుకొస్తున్నారు. అర్థమవుతుంది కదా? సో విల్ గో అగైన్ ఫర్దర్, విల్ కమ్ బ్యాక్ ఇఫ్ నీడెడ్. ఓకే, సో దీని భాష్యం చదువుకుందాం. బ్రహ్మము నాశరహితమును మరియు శాశ్వతము, దాని సహజ స్థితి యందు ఎన్నడూను ఎట్టి మార్పు ఉండదు. అట్టి బ్రహ్మమునకు అతీతముగా ఉన్నదే పరబ్రహ్మము. సో ఇక్కడ భగవంతుడిని బ్రహ్మము జీవుని సూచించగా పరబ్రహ్మము దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని సూచించింది. అటు జీవుడు భౌతిక జగత్తునందు స్వీకరించే స్థితి అతని నిజ స్థితికి భిన్నమైనది. అటు జీవుడు భౌతిక జగత్తునందు స్వీకరించే స్థితి అతని నిజ స్థితికి భిన్నమైనది. భౌతిక చైతన్యములో అతడు భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము వహించుటకు ప్రభువుగా మారుటకు ప్రయత్నించినను, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యములు అనగా కృష్ణ చైతన్యమునందు దేవాది దేవుని సేవించుటే అతని స్థితి. సో సో ఈ ఈ ఈ బ్రహ్మము అన్న దానికి పదంకి మనకి బ్రహ్మం అనగానే ఏమిటి అన్న అర్జునుడు అడిగిన దానికి భగవంతుడు చెప్పిన సమాధానికి మళ్ళీ మన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు బ్రహ్మముకి పరబ్రహ్మముకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు. ఈ ప్రతి ఆత్మ కూడా బ్రహ్మం అనేది జీవుని కూడా సూచిస్తుంది. కానీ ఈ జీవుడు భౌతిక ప్రపంచ స్థితిలో ఉంటున్నాడయ్యా. పరబ్రహ్మానికి భౌతిక పరిస్థితితో సంబంధం లేదు. పరబ్రహ్మానికి భౌతిక పరిస్థితితో సంబంధం లేదు. అని ఈ భౌతిక ప్రకృతి కూడా ఆయన శక్తే గాని ఆయనకి సంబంధం లేని శక్తి. అంటే ఇక్కడ మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఆయన శక్తే. దీనిని కూడా మనము అంత పవిత్రంగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది, ఈ భౌతిక శక్తిని కూడా. ఎందుకంటే ఇది ఆయన శక్తే. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ హిమ్, బట్ హీ హాజ్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇట్. ఇది భగవంతుడికి విరుద్ధమైనది కాదు, కానీ ఆయనకి ఆసక్తి లేని విషయము. కానీ ఇది ఎందుకున్నదయ్యా అంటే ఈ బ్రహ్మస్థితి నుంచి పరబ్రహ్మ స్థితికి ఎదగడానికి ఉపయోగపడడానికి ఆయన అవసరము. ఆయన భౌతిక శక్తి కూడా మనకి అవసరము. ఎందుకంటే మనం ఆయన భౌతిక శక్తిలో ఉన్నాము కాబట్టి. అట్టి భౌతిక చైతన్యమును ఉన్నంత కాలము అతడు భౌతిక జగత్తున వివిధ దేహమును పొందవలసి వస్తుంది. అది ఏ భౌతిక చైతన్యపు ప్రభావం కలిగిన వైవిధ్యముతో కూడిన సృష్టి లేదా కర్మము అనబడును. సో దీనిని ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనల్ని ఉంచడానికి కారణం ఏమవుతుందయ్యా? ఇది భగవంతుని తాలూకా శక్తి అయినా సరే కూడా, భగవంతుని స్వరూపముతో సంబంధించిన విషయం అయినా సరే, మనము చేసే కార్యమే దీన్ని ఇక్కడ మనల్ని ఎటువంటి శరీరం తీసుకోవాలా అన్నది డిసైడ్ చేస్తుంది. అంటే బ్రహ్మంకి నాశము లేదు, కానీ మనము దానికి భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలము దానికి రకరకాల విషయాలని యాడ్ చేస్తున్నాం, జత చేస్తున్నాం. ఈ శాశ్వత శక్తిని తీసేస్తున్నాం, అశాశ్వత శక్తిని కారణమవుతున్నాం. ఏమిటి కారణమవుతుంది? మన కామ్య కర్మ కారణమవుతుంది. నీకు ఒక శాశ్వత ప్రపంచంలో ఉండే అవకాశం ఉన్నా సరే, నువ్వు చేసే కర్మ వలన
నీ నీకు నీ నీ ఆధ్యాత్మిక ఆత్మతత్వానికి భౌతిక తత్వాన్ని తీసుకొస్తున్నావు. అది కర్మ అంటే. కర్మ అంటే ఏమిటయ్యా అంటే, ఆధ్యాత్మిక తత్వంలో ఉండే జీవాత్మకి భౌతిక తత్వాన్ని తీసుకొచ్చే ప్రక్రియే కామ్యకర్మ. అర్థమవుతుంది కదా. సో ఇదే మూలమయ్యా, ఇదే మూలము. దేనికి మూలము? నిన్ను భగవంతుడి నుంచి దూరంగా ఉంచడానికి కారణం ఏమిటయ్యా అంటే, నువ్వు చేసే కామ్యకర్మ. నువ్వు చేసే కామ్యకర్మకి ప్రకృతి మళ్ళీ దానికి సహకరిస్తుంది. ప్రకృతి అనేది ఒక సత్వం ఉంది, దాన్ని నువ్వు ఎట్లా ఉపయోగించుకుంటావు అన్నది నీపైనే ఆధారపడి ఉంది. ఓకే, ఆ విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోగలగాలి. ఇక్కడి నుంచి వైదిక సారస్వత్వమునందు జీవుడు జీవాత్మగా మరియు బ్రహ్మముగానే చెప్పబడేది కానీ పరబ్రహ్మముగా ఎన్నడూ చెప్పబడలేదు. అట్టి జీవుడు కొన్ని మార్లు తమోమయమైన భౌతిక చైతన్యంతో తాదాత్మ్యం చెంది తాను జడ పదార్థమనేనే భావించును. మరికొన్ని మార్లు ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తితో తాదాత్మ్యం చెంది తాను పరాప్రకృతి ఏని గుర్తించి చెండును. ఈ విధముగా అతను వివిధ స్థితులను పొందుచున్నాడు. సో మళ్ళీ ఇక్కడ బ్రహ్మం గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు ప్రభుపాదుల వారు. ఈ బ్రహ్మానికి ఉన్న వేరియేషన్, జీవాత్మ బ్రహ్మతత్వంతో ఉన్నా సరే అది కొన్నిసార్లు తమో గుణము వలన భౌతిక ప్రకృతిలోని తమైత్వము చెంది తను ఒక విధముగా జడ పదార్థం కింద భావించుకుంటున్నాడయ్యా. అది ఆధ్యాత్మిక తత్వంతో గ్రహించగలిగినప్పుడు పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని చూడగలుగుతున్నాడయ్యా. అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో ఈ ప్రకృతి కర్మ అన్నవి ఎట్లగా మన మీద ఈ ఈ ఆధ్యాత్మిక శక్తిని తీసేస్తున్నాయో గ్రహించగలగాలి. కనుకనే జీవాత్మ భగవానునికి తటస్థ శక్తిగా పిలువబడును. జీవాత్మ భౌతిక లేక ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతితో తనకున్న తాదాత్మ్యం అనుసరించి అతడు భౌతిక దేహమును గాని ఆధ్యాత్మిక దేహమును గాని పొందుచుండును. భౌతిక ప్రకృతితో అతడు 84 లక్షల జీవులలో ఏదో ఒక జన్మను పొందును. ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతిలో అతడు కేవలం ఒక ఆధ్యాత్మిక దేహంనే కలిగి ఉండును. భౌతిక ప్రకృతిలో అతడు కొన్ని మార్లు తన కర్మను అనుసరించి మానవునిగా, దేవతగా, జంతువుగా, పక్షిగా వ్యక్తమగుచుండును. కానీ భౌతికములైన స్వర్గలోకమును పొంది అక్కడ సౌఖ్యమును అనుభవించుటకు అతడు కొన్ని మార్లు యజ్ఞములను ఆచరించుచుండును. కానీ తన పుణ్యఫలమును నశించగానే తిరిగి భూమిపై మానవ రూపమున జన్మించుచుండును. ఇది ఏ కర్మము అనబడును. సో 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 బ్రహ్మానికి కర్మకి ఉన్న, పరబ్రహ్మానికి ఉన్న సంబంధాన్ని మనం గ్రహించగలగాలి. పరబ్రహ్మం అన్నది భగవంతుని తాలూకా నాశనము లేని శక్తి అయితే, బ్రహ్మము కూడా అంత శక్తి ఉండగలిగిందే అయినా ప్రకృతి వలన, మనము చేసే కర్మ వలన, మనము చేసే కామ్యకర్మ వలన, మనం చేసే పనులు వలన వచ్చే ఫలిత రూపమే భౌతిక ప్రపంచంలో చిక్కుబడి ఉండడము. ఇది గ్రహించాల్సిన విషయం. మనము చేసే పనుల రూపంలో వచ్చే ఫలితమే ఈ శరీరము, ఈ ఒకానొక శరీరము. అది ఒక్కోసారి మనల్ని స్వర్గలోకం దాకా తీసుకువెళ్తుంది, ఒక్కోసారి దాన్ని జంతులోకం దాకా తీసుకొస్తుంది. ఏ విషయం అయితే నిన్ను పైకి కిందకి తీసుకొస్తుందో అదే కర్మ అని చెప్పుకొస్తున్నారు. అదే కర్మం అనగాను. సో అంటే ఇంతకాలము మనం చేసే పని కర్మము అని చెప్పుకొస్తున్నాము. మనం చేసే పని నుంచి ఇంకొక స్థాయి పైకి ఎదిగి ఆలోచించాలి. వైదిక యజ్ఞ విధానమును ఛాందోగ్యోపనిషత్తులోని 5వ అధ్యాయం నందు ఇట్లు వివరించబడినది. దాని ప్రకారము యజ్ఞవేదికపై పంచాగ్నుల యందు 5 రకమైన ఆహుతులు చేయబడింది. స్వర్గలోకములు, మేఘములు, భూమి, పురుషుడు, స్త్రీ అనునవి పంచాగ్నిగా భావింపబడింది. శ్రద్ధ, చంద్రునిపై భోక్త, వర్షము, ధాన్యము, వీర్యము అనునవి పంచాహుతులుగా భావింపబడును. మళ్ళీ ఛాందోగ్యోపనిషత్తులోని యజ్ఞము గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు. ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణుడిని యజ్ఞం అనగానేమి అని కూడా అడిగాడు. సో యజ్ఞం గురించి 5 రకాల ఆహుతులని, 5 రకాల పంచాగ్నులని చెప్పుకొస్తున్నారు. సో కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఫోకస్ చేయండి. యజ్ఞ ఆచరణ విధానం నందు జీవుడు
ప్రత్యేక స్వర్గలోకమును పొందుటకే ప్రత్యేక యజ్ఞమును అనుసరించి తత్ఫలితముగా వాటిని పొందుచున్నాడు. కానీ యజ్ఞఫలం నశించినంతనే జీవాత్ముడు వర్షపు చినుకుల యందు ప్రవేశించి భూమిని చేరి తర్వాత ధాన్య రూపమును పొందుతున్నాడు. ఈ ధాన్యములు మానవులచే భుజింపబడిన పిదప వీర్య రూపమును పొంది స్త్రీ గర్భమును చేరి తిరిగి మానవ దేహాన్ని పొందుతున్నది. మానవ జన్మలో జీవాత్మ తిరిగి యజ్ఞమును ఆచరించుచు ఈ చక్రమును కొనసాగించుచున్నాడు. ఈ విధముగా జీవాత్మ భౌతిక మార్గమునందు శాశ్వతముగా రాకపోకలు సలుపుచున్నాడు. కానీ కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన వ్యక్తి అట్టి యజ్ఞములను హరించును. అతడు ప్రత్యక్షముగా కృష్ణ చైతన్యం నెలకొని భగవద్ధామముకు చేరుటకు ప్రయత్నించును. భగవద్గీతకు వ్యాఖ్యానమును రచించిన కొందరు నిరాకారవాదులు భౌతిక జగత్తునందు పరబ్రహ్మము జీవరూపము దాల్చినని అయుక్తముగా వాదించరు. తమ వాదమును సమర్థించుటకు గీత యందరి పంచమాధ్యాయ 7వ శ్లోకం ఉదాహరింపబడుచుంది. కానీ ఆ శ్లోకమునందు భగవానుడు జీవి నా నిత్యమైన అంశము అని కూడా చెప్పుచున్నాడు. అట్టి భగవానుని అంశ అయినట్టి ప్రాణి భౌతిక జగత్తుకు పతనము చెందవచ్చును, కానీ భగవాను అన్నుడు అట్లు పతనము పొందడు. అందుకే భగవంతుడు అచ్యుతుడయ్యాడు. కనుకనే పరబ్రహ్మము జీవుని రూపమును పొందిన భావము అంగీకార్యము కాదు. బ్రహ్మం అనగా జీవుడు పరబ్రహ్మము కంటేను దేవాది దేవుని కంటే భిన్నుడని వైదిక వాంగ్మయం నుండి తెలుపబడిన విషయమును జ్ఞప్తి అందించుకునుట అత్యంత ముఖ్యము. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది యజ్ఞం అనగా ఏమిటి, బ్రహ్మం అనగా ఏమిటి, పరబ్రహ్మం అనగా ఏమిటి, కర్మ అనగా ఏమిటి, ఈ అన్ని విషయాల్ని కూడా భగవంతుడు ఈ ఈ ఈ శ్లోకంలోని మనము గ్రహించే విధముగాను చెప్పడం జరిగింది. రైట్? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఇదే సేమ్ ఇదే ఇది మన చిన్నజీయ స్వామీజీ చెప్తుంటే విన్నాను ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్. చెప్పండి. సూర్యదేవుడు మింగేస్తాట ముందు, ఓకే, తర్వాత అట్లా వర్షం రూపంలో కింద పడి అది డ్రైనేజీలో కావచ్చు, లేకపోతే మొక్క పెరగడానికి కావచ్చు, దేనికైనా ఉపయోగపడుతుంది. ఆ చినుకు పడి అది ఒకవేళ మొక్క పెరగడానికి ఇది అయ్యి మనిషి తింటే మళ్ళీ మనిషిగా జన్మించడం అట్లా జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఆ నీళ్లు గనక ఆ నీళ్లు పడి ఆ నీళ్లు ఏ జంతువు తాగినా ఆ జంతువులు పుట్టడం. ఒకవేళ డ్రైనేజీలో వెళ్ళిపోయి కలిసిపోయి ఇంకా తాగడానికి తినడానికి పనికి రాకపోతే అందులో ఏమన్నా జీవిలాగా పుట్టడం అట్లా అట్లా అవుతుందని మనం చెప్తే విన్నాను ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మీరు చదువుతుంటే అదే గుర్తొచ్చింది. సో అది 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 ఎట్లా జరుగుద్దయ్యా అంటే మన కర్మానుసారము మన అర్హతానుసారము జరుగుద్ది. ఎక్కడ పుట్టడం అన్నది మన కర్మానుసారము మన అర్హతానుసారము జరుగుద్ది బేసికల్గా. అందుకే మళ్ళీ మానవ జన్మ అంత అరుదు అని చెప్పుకొచ్చేది. మీరు చెప్పారు చూసారా, ఇప్పుడు ఎన్ని కాంబినేషన్లోని మళ్ళీ మానవ జన్మ దొరుకుద్దో మీరే చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లోంచి అది ఒక పడ్డ చినుకు ధాన్యం అవ్వడానికి, ఆ పడ్డ ధాన్యము ఆహారం అవ్వడానికి, ఆ పడ్డ ఆహారము మానవుడు తినడానికి, ఆ మానవుడు తిన్న ఆహారంలోంచి మళ్ళీ ఒక స్త్రీ సాంగత్యముతో జన్మ పొందడానికి ఎంతటి అవకాశం ఉందో మీరు చెప్పండి. ఒక చినుకు నుంచి అక్కడ దాకా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొస్తుంటే. అవును ప్రభుజీ, అర్థమైంది నాకు. ఆ రోజు చాలా బాగా చెప్పారు. అందువలనే చెప్పండి. అదే ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే అది ఎంత కష్టమా అనేది నాకు తెలిసింది ప్రభుజీ. అటువంటిది వృధా చేసుకోవడం ఎంత మూర్ఖత్వమో ఆలోచించాలి. అటువంటిది వృధా చేసుకోవడం ఎంత మూర్ఖత్వమో అన్నది మనం గ్రహించగలగాలి. సరే, 4వ శ్లోకం కూడా చూద్దాము, కావాలంటే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాం. చదువుతారమ్మా ఎవరన్నా? నేను చదువుతాను. చదవండి సుజాత మాత, విజయమాత చదివారుగా చదువు. హరే కృష్ణ ప్రభు. అధిభూతం క్షరో భావః పురుషశ్చాధిదైవతం అధి యజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వరా. అనువాదం: ఓ దేహదారుల్లో శ్రేష్ఠుడా, నిత్య పరిణామశీలమైన భౌతిక ప్రకృతి అధిభూత అనబడును. సూర్యచంద్రుల వంటి సర్వదేవతలను కూడియుండెడి విశ్వరూపమే అధి దైవతం అనబడును. దేహదారుల హృదయములలో పరమాత్మ రూపణ నిలిచియుండెడి దేవాది దేవుడనైన నేనే అధి యజ్ఞుడను, యజ్ఞ ప్రభువును. హరే కృష్ణ. భగవంతుడు అర్జునుడు అడిగిన
ఇంకా మూడు పదాలు. అధిభూతం అనగానేమి, అధిదైవం అనగానేమి, అది యజ్ఞుడు అనగానేమి అనదానికి భగవంతుడు చెప్తున్న సమాధానం. నిత్య పరిణామశీలమైన భౌతిక ప్రకృతి అధిభూతం అనబడును. సూర్య చంద్రుల వంటి సర్వ దేవతలను కూడి ఉండేది విశ్వరూపమే అధిదైవతం అనబడును. దేహదాన హృదయంలో పరమాత్మ రూపమున నిలిచి ఉండేది దేవాది దేవుడైన నేనే అది యజ్ఞుడను, యజ్ఞ ప్రభువును. సో భగవంతుడు సో ఆయన తాలూకా భిన్న శక్తి, న్యూన శక్తి భౌతిక ప్రకృతి, అది అధిభూతం అనగా ఆయనకున్న విశ్వరూపం అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. విశ్వరూపం అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రతిదీ కలిపిన రూపమే విశ్వరూపం. భౌతిక ప్రకృతిలో ఆయన నుంచి వేరుగా లేని భౌతిక స్థితి అంతా కలిపిందే విశ్వరూపము. అది అధిదైవత అనబడును. దేహదాన హృదయమునందు పరమాత్మ రూపములో నిలిచి ఉండి దేవాది దేవుడైన నేనే అది యజ్ఞుడును లేదా యజ్ఞ ప్రభువును. సో మనం చెప్తూ ఉంటాము మనకి సాక్షిగా ఉంటాడు అన్నది. ఆ సాక్షిగా ఉన్న వ్యక్తి యజ్ఞ ప్రభువు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు మరి యజ్ఞ ప్రభువు అన్నారు అంటే ఆయన డిసైడ్ చేస్తాడు నెక్స్ట్ ఏమిటి మన స్థితి ఏమిటి అన్నది. అందువలన ఆయనే యజ్ఞుడు, యజ్ఞ ప్రభువు. అంటే ప్రతిదీ మనం ఆయనకి సమర్పించగలగాలి. అంటే భగవంతుడికి సమర్పిస్తే ఈయనకి సమర్పించినట్టే, పరమాత్మకి సమర్పించినట్టే. బట్ మనం గ్రహించాల్సిన విషయం ఏమిటి అంటే భౌతిక స్థితిలో ఉన్నాము, భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాము. అది భగవంతుని తాలూకా భౌతిక ప్రపంచి, ఆయన విశ్వరూపంలో మనం భాగము. ప్రతి చేసేదానికి ఆయన సాక్షి, ఆయనకి సమర్పించి చేయగలగాలి. యజ్ఞ ప్రభువు, ఆయన యజ్ఞ ప్రభువు. సో కర్మ చేసి కర్మ ఫలితాన్ని అర్పిస్తున్నాము. కర్మనే అర్పించగలగాలి. ఎందుకంటే ఆయన యజ్ఞ ప్రభువు కాబట్టి, ఆయన కర్మకి సాక్షి కాబట్టి, కామ్య కర్మకి సాక్షి కాబట్టి, కర్మ ఫలితానికి సాక్షి కాదు, కర్మ చేస్తున్నప్పుడు కూడా సాక్ష్యంగా నిలబడ్డాడు యజ్ఞ ప్రభువు. ఆ పరమాత్మ రూపంలోనే నీతో పాటు నిలబడ్డాడు. నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తున్నావా, ఏమి చేస్తున్నావా అని చూస్తున్నాడు సాక్షిగా. అది కూడా ఆయనకి సమర్పించి చేసుకోవయ్యా అని చెప్తున్నాడు. గృహస్థాశ్రమంలో చేయాల్సింది ఏమైనా ఉంది అంటే అది మాత్రం, అంటే చేసే ప్రతి కార్యంలోని కూడా భగవంతుని పర్మిషన్ తీసుకోండి. భగవంతుని మన్నన పొందుతున్నామా లేదా అనేది ఆలోచించండి. ఎందుకంటే చేసే కార్యానికి ఆయన యజ్ఞ ప్రభువు. ఆయన కేవలం సాక్షిభూత మాత్రుడే కాదు. ఎందుకు ఆయన యజ్ఞ ప్రభువు అయ్యాడు అంటే ఆయన విశ్వరూపంలో భాగముగానే మనం ఉంటున్నాము కాబట్టి. ఇది ఆయన న్యూన శక్తి. అయితే ఇదంతా కూడా ఆదిభూతం అనే భౌతిక ప్రకృతి నుంచి భౌతిక ప్రకృతి, ఆయన భౌతిక ప్రకృతి, ఆయన శక్తి అయిన భౌతిక ప్రకృతిలోని మనం జీవిస్తూ కార్యాలను చేసుకోవడానికి మనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చాడు కాబట్టి. సో ఈ దృష్టితో నువ్వు యుద్ధము చేయాలయ్యా. నువ్వు యుద్ధ ఫలితాన్ని అర్పించడం కాదు, యుద్ధాన్నే నాకు అర్పించి చేసుకో. ప్రతి కార్యాన్ని నాకు అర్పించి చేసుకో. ఎందుకు చెయ్యాలి అంటే నువ్వు అనుకుంటున్న యుద్ధము ఇవన్నీ కూడా నాలో భాగమే. నువ్వు అనుకుంటున్న ప్రపంచం అంతా కూడా నాలో భాగమే. నువ్వు ఫలానా శక్తితోనో, తమోగుణంతోనో, రజోగుణంతోనో, సత్వగుణంతోనో బిహేవ్ చేస్తున్నావు. ఆ గుణతత్వం అంతా కూడా నాది నుంచి వచ్చినదే. అదే అధిభూతం అనగా రైట్ అని భగవంతుడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తుంది. అంటే ఇదంతా నువ్వు అర్థం చేసుకోగలిగితే అప్పుడే చివరి నిమిషంలో నేను గుర్తు ఉండడం కోసం నువ్వు నీ జీవితాన్ని మలుచుకోగలుగుతావు. సరే, దీని భాష్యం చదువు. భౌతిక ప్రకృతి నిత్య పరిణామశీలమై ఉండును. భౌతిక శరీరంలో సాధారణంగా 6 దశలు పొందుతున్నవి. అది పుట్టును, పెరుగును, కొంతకాలం నిలిచి ఉండును, ఉత్పత్తులను కావించును, క్షీణించును, చివరికి నశించును. అట్టి ఈ భౌతిక ప్రకృతియే అధిభూతం అనబడును.
అది ఒక నిర్దిష్టమైన సమయమును సృష్టింపబడి మరొక నిర్దిష్ట సమయమును నశింపచేయబడు. సమస్త దేవతలను మరియు వారి సమస్త లోకములతోడను కూడిన భగవానుని విశ్వరూపమే అధిదైవత మనబడును. ఇది సో అర్జునుడు దేవతలు అనగానే ఎవరు అని అడిగారు. వాళ్ళందరూ నా విశ్వరూపములో భాగము, అధిదైవతలో భాగము. దేహమునందు జీవాత్మలతో పాటు భగవానుడైన శ్రీకృష్ణుని సంపూర్ణ ప్రాతినిధ్యమైన పరమాత్మ కూడా నిలిచి ఉండును. అధియజ్ఞుడు అనబడచ్చు ఆ పరమాత్మయే హృదయమునందు నెలకొని ఉండును. ఈ శ్లోకమునందుని ఏవా అన్న పదము ప్రత్యేక ప్రాధాన్యమును కలిగి ఉన్నది. ఎందుకనగా ఈ పదముచే భగవానుడు పరమాత్మ తనకంటే భిన్నుడు కాదు అని నొక్కి చూపుచున్నాడు. దేవాది దేవుడైన పరమాత్మ జీవాత్మ చెంతనే నిలిచియుండి జీవాత్మ చేయు కర్మలన్నింటికి సాక్షిభూతుడై ఉండి ఆత్మ యొక్క వివిధ చైతన్య భేదములకు కారణమవుతున్నాడు. పరమాత్మ జీవాత్మ స్వతంత్రంగా వర్తించడానికి అవకాశం ఇస్తూ అతని కర్మలన్నిటికీ సాక్షి అయి ఉంటున్నాడు. సో ఈ అది యజ్ఞుడు ఈ చేస్తున్న కార్యం ఏమిటయ్యా అంటే మనకి ఇండిపెండెన్స్ ఇస్తూ మనం చేసే ప్రతి కార్యానికి కూడా సాక్షిభూతుడిగా నిలిచి ఉంటున్నాడు. భగవానుని వివిధ రూపములను మరియు సర్వ కార్యములనున్నవి దివ్య సేవయందు నెలకొనిన కృష్ణ చైతన్యవంతుడికి సహజముగానే విదితము కాగలవు. పరమాత్మ స్వరూపముకు వ్యక్తముకు పరమ పురుషుని సమీపింపలేని నూతన అభ్యాసకుడు అధిదైవత అనబడు భగవానుని బ్రహ్మాండమైన విశ్వరూపమును ధ్యానించును. కనుకనే అధోలోకములు పాదములుగాను సూర్యచంద్రులు నేత్రములుగాను శిరస్సు ఊర్ధ్వలోకములుగాను పరిగణింపబడు విరాట్ పురుషుని లేక విశ్వరూపును ధ్యానింపవలన ఆరంభునికి ఆదేశింపబడుచున్నది అని అర్థమవుతుంది కదమ్మా. మళ్ళీ విశ్వరూపం గురించి భగవంతుడికి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పుకొస్తున్నారు. భగవంతుని తాలూకు విశ్వరూపము ఆయన భౌతిక ప్రకృతి ప్రపంచానికి ఒక సిగ్నేచరా లేకపోతే ఒక రిప్రజెంటేషన్ అనుకోవాలి. దాని సూచన ఆయన భౌతిక ప్రపంచంకి కంప్లీట్ భౌతిక ప్రపంచ ఎనర్జీని సమ్మేళనమే విశ్వరూపం. అది కూడా భౌతిక రూపమే, ఎందుకంటే భౌతిక ప్రపంచ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి. ఆరంభ దశలో ఉన్న భక్తులు దానిని పూజిస్తారు. కానీ ఒక స్థితి దాటిన తర్వాత మన పూజ ఎట్లా ఉండాలి అంటే, మన భక్తి భావన ఎట్లా ఉండాలి అంటే, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్న నిత్యంగా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్న భగవంతుడిని పూజించడానికే మనము ఆయన శరణాగతి పొందడం కోసమే మన ప్రయత్నము ఉండాలి. అవి నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి. సో అర్థమవుతుందమ్మా ఇక్కడ దాకాను? ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయా? భగవంతుడు ఫస్ట్ 2 శ్లోకాల్లోనే ఆయన అడిగిన ప్రశ్నలకి చాలా మటుకు సమాధానాలు 3-4 శ్లోకాల్లో వచ్చాయి. ఒక్క ఆఖరి ప్రశ్న మాత్రం చివరి నిమిషంలో నిన్ను ఎట్లా గుర్తుంచుకోవాలి అన్నదానికి సమాధానం మనకి ముందు శ్లోకాల్లో వస్తుంది. రైట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? విక్రమ్ ప్రభు, యు వాంట్ టు ఆస్క్ దట్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్? గురూజీ, ఇది మోస్ట్ ప్రాబ్లీ నేను మళ్ళీ మొత్తం వినాలి గురూజీ. ఇది చాలా డీప్ గా ఉంది. చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తున్నానా? లేదు గురూజీ, ఇది కాన్సెప్టే డీప్ గా ఉంది బాగా. ఇవి అదర్ క్వశ్చన్స్ అమ్మా? నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దామా? 8.5 ఎవరు చదువుతారు? అంతకాలే చ నేను చదువుతాను ప్రభు. చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ముక్త్వా కలేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్తత్రే సంశయః. అనువాదము: అంత్యకాలమును కూడా నన్నే స్మరించుచు దేహమును విడిచువాడు తక్షణమే నా దివ్య భావమును పొందుచున్నాడు. ఈ విషయమున ఎట్టి సందేహము లేదు. హరే కృష్ణ. సో అడిగిన ఆఖరి ప్రశ్న ఏమిటి? చివరి నిమిషంలో నిన్ను ఎట్లా గుర్తుంచుకోవాలి? అంత్యకాలమును అంటే ప్రయాణ కాలమును నిన్ను ఎట్లా తెలుసుకోవాలి అని దానికి భగవంతుడు ఇక్కడ 5వ శ్లోకము నుంచి సమాధానము ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. ఏం చెప్తున్నారయ్యా అంటే, అంత్యకాలమును కూడా నన్నే స్మరించుచు దేహమును విడిచిన వాడు
తక్షణమే నా దివ్య భావాన్ని పొందుచున్నాడు. ఈ విషయంలో ఎట్టి సందేహము లేదు. అయితే ముందు నువ్వు అంత్యకాలంలో నన్ను ఎట్లా గుర్తుంచుకోవాలి అన్న దానికి మూలం ఏమిటయ్యా? సో ఒక విషయము మనకి ఎప్పుడు గుర్తుంటుంది, ఎప్పుడు గుర్తుండదు. మనం రోడ్డు మీద చాలా మందిని కలుస్తూ ఉంటాము, వాళ్ళ పేర్లు గుర్తుంటాయి, ఒకసారి గుర్తుండదు. అవునా కాదా? ఒకసారి ఎవరు పరిచయం అవుతారో వాళ్ళ పేరు గుర్తుంటదు. ఆ పరిచయమైన 2-3 నిమిషాల్లోని మన మీద అతను ఒక పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేశాడు అనుకోండి, ఆ పేరు గుర్తుంది. అతన్ని మనం ఆరాధిస్తాం అనుకోండి, ఆయన పేరు గుర్తుంటుంది. అంటే యూ హ్యావ్ టు లైక్ హిమ్ మోర్ దాన్ జస్ట్ నోయింగ్ హిస్ నేమ్. దెర్ హ్యాస్ టు బి ఏ డిఫరెంట్ బైండింగ్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? డిఫరెంట్ బైండింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఒక పేరు గుర్తుంచుకోవాలన్నా, ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలన్నా, ఆ విషయం మనకు కనెక్ట్ అయితే గుర్తుంటుంది. చివరి నిమిషంలో భగవంతుని గుర్తించుకోవడానికి పలానా కులశేఖర మహారాజ్ ఇలా బాధపడ్డాడు, అలా బాధపడ్డాడు, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడంలో తప్పు లేదు. కానీ వీటన్నిటికంటే బైండింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటయ్యా అంటే, ఎలా గుర్తుంచుకోవాలో చెప్తాను. దానికంటే ముందు అసలు ఎందుకు గుర్తుంచుకోవాలో నువ్వు కంప్లీట్ గా అర్థం చేసుకున్నావు అనుకో, ఎలా గుర్తుంచుకోవాలో జీర్ణించుకుంటావు. రైట్ రైట్ అసలు ఎందుకు గుర్తుంచుకోవాలయ్యే అంటే, నువ్వు గుర్తుంచుకుంటే ఏం జరుగుతుంది? చివరి నిమిషంలో నువ్వు గుర్తుంచుకుంటే మళ్ళీ భూమి మీదకి పుట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ భూమి మీద పుట్టడానికి కారణమయ్యేది కర్మ అని చెప్పుకొస్తున్నాను. ఈ భూమి మీద పుట్టడానికి, మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలో జన్మ తీసుకోవడానికి కారణము నువ్వు చేసే కార్యము అని చెప్పుకొస్తున్నాను. కానీ ఈ కార్యము, కర్మ ఇవేవి అవసరం లేని స్థితికి రావాలి అంటే చివరి నిమిషంలో నువ్వు నన్ను గుర్తుంచుకోవాలి. నువ్వు చివరి నిమిషంలో నన్ను గుర్తుంచుకుంటే నువ్వు ఇంతసేపు చెప్పిన విషయం ఏది కూడా నీకు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అందువలన ఎప్పుడైతే నువ్వు ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ మీ అట్ ద లాస్ట్ మినిట్ ఈస్ క్లియర్, దెన్ యూ యువర్ సెల్ఫ్ విల్ ఫిగర్ అవుట్ హౌ టు రిమెంబర్ మీ. నేను చివరి నిమిషంలో నేను గుర్తుంచుకోవడం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అన్నది నీకు అర్థమైతే, ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి అన్న విషయము నీకు ఇంకొంచెం క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో ద ఎండ్ గోల్ హ్యాస్ టు బి క్లియర్. వన్స్ యూఆర్ కన్విన్స్డ్ ఆఫ్ ద ఎండ్ గోల్, దెన్ యూ విల్ వర్క్ టువర్డ్స్ ద గోల్. అంతవరకు గోల్ గురించి ఎన్ని విషయాలు చెప్పినా సరే, ఎండ్ గోల్ మీ క్లారిటీ లేకపోతే ఈ విషయాలు అసంపూర్ణం అయిపోతాయి. ఎందుకు భగవంతుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొచ్చారు? అంత్యకాలమును కూడా నన్నే స్మరించు దేహమును విడిచువాడు తక్షణమైన దివ్య భావమును పొందుచున్నాడు. దివ్య భావం అంటే ఆ బ్రహ్మము, పరబ్రహ్మము. ఈ బ్రహ్మానికి పరబ్రహ్మానికి ఉన్న తేడాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. జీవము, పరమాత్మ దాని గురించి. అయితే ఇందాక మనం ప్రతిసారి బ్రహ్మమును జీవాత్మతో మనం పోల్చడానికి వీలు లేదు. ఒకసారి ఇందాక ముందు శ్లోకంలో బ్రహ్మము అంటే జీవాత్మతో పోల్చడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఒకసారి మనం దీన్ని, భగవద్గీతను కూడా ఆనాడు పరిస్థితి సందర్భాలతో అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అర్జునుడికి అక్కడ బ్రహ్మము అంటే జీవాత్మ అనేది అర్థం అయ్యింది. ఈరోజు మనం దాన్ని ఇంత విపులంగా చెప్పుకోవాల్సి వస్తున్నాం. కానీ ఎందుకంటే బ్రహ్మస్వరూపమైంది కాబట్టి జీవాత్మని బ్రహ్మము అన్నారు అన్న విషయం మనకి ఆయనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఎనీవే, దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ పాయింట్. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు నన్ను స్మరించుకుంటూ దేహాన్ని విడిచిపెట్టగలుగుతావో, అప్పుడు నా దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతావు. ఈ విషయంలో నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. అయిన తర్వాత నువ్వు ఇలా ఈ విధముగా నువ్వు జీవితాన్ని గడిపితే చివరి నిమిషంలో నన్ను గుర్తుంచుకుంటావు అని చెప్పిన తర్వాత, నిన్ను గుర్తుంచుకుంటే ఏం జరుగుద్ది అని మళ్ళీ అర్జునుడు ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం లేకుండా భగవంతుడు చెప్పుకొస్తున్నాడు. కృష్ణ చైతన్యపు ప్రాముఖ్యము ఈ శ్లోకమునందు నొక్కి చెప్పబడింది. కృష్ణ చైతన్యముతో దేహమును వీడిన వారెవ్వరైనను తక్షణమే దేవాది దేవుని దివ్య భావమును పొందగలరు. దేవాది దేవుడు విశుద్ధులలో విశుద్ధుడు. దేవాది దేవుడు విశుద్ధులలో విశుద్ధుడు కనుక కృష్ణ చైతన్యమునందు స్థిరముగా నెలకొని ఉండిన భక్తుడు ఎవరైనను కూడా శుద్ధుడు కాగలడు. ఈ శ్లోకమునందు స్మరాణన పదము మిక్కిలి ప్రధానమైనది. భక్తియుక్త సేవలో కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభ్యసింపని అపరిశుద్ధాత్మనికి శ్రీకృష్ణుని స్మరించడం అసాధ్యం. కనుక మానవుడు జీవిత ఆరంభము నుంచే కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభ్యసింపవలెను. మానవుడు జీవితాంతమున విజయమును పొందగోరినిచో దానికై శ్రీకృష్ణుని స్మరణ అనున్నది అత్యంత అవసరం. కనుక
మానవుడు హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అని మహామంత్రం నిరంతరము జపించుట మరియు కీర్తించుటను చేయవలెను. ప్రతి ఒక్కరును వృక్షము వలె గొప్ప ఓర్పుతో ధరోవరి సహిష్ణున కలిగి ఉండవలెనని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఉపదేశించింది. కనుక హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపించువానికి ఎన్ని ఆటంకములు కలిగినను వాటన్నింటినీ అతడు సహిస్తూ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే మహామంత్రులు జపమును కొనసాగించినచో జీవితాంతమున కృష్ణ చైతన్యపు సంపూర్ణ ప్రయోజనములు నిశ్చయముగా పొందగలుగుతాడు. ఈ ఎంటైర్ భగవద్గీతకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యం ఇచ్చినా సరే 1-2 భాష్యములలో మాత్రమే హరే కృష్ణ మహామంత్రం గురించి రాసుకొచ్చారు. అందులో ఈ భాష్యం ఒకటి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 2-3 శ్లోకాల్లో వస్తుంది ఆ భాష్యం ఒకటి. ఈ 2-3 భాష్యాల్లోనే ఆయన హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని సంపూర్ణంగా మెన్షన్ చేసింది. అంటే మనం గ్రహించాల్సిన విషయం ఏమిటయ్యా అంటే, ప్రభుపాదుల వారు చెప్పిన విషయం కింద మనం గ్రహించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, అంత్యకాలమును భగవంతుడిని గుర్తుంచుకోవాలి అంటే నిత్య జీవితమును ఈ మంత్రాన్ని పఠించగలగాలి. చెప్పిన సమాధానం ఏమిటో నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో చూద్దాం. కానీ ప్రభుపాదుల వారు ఇస్తున్న షార్ట్ కట్, అంత్యకాలమును నువ్వు భగవంతుడిని గుర్తుంచుకోవాలి అంటే నిత్య కాలమున ఈ మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉండాలి. పవరు రైట్. సో కృష్ణ చైతన్యమున దేహమును విడిచిన వాడు అంటే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ తో శరీరాన్ని విడవచ్చిన వాడు తప్పకుండా ఆ స్థితికి చేరుకుంటాడయ్యా. మరి ఆ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ తోని మనం దేహాన్ని విడవగలిగే స్థితికి ఎదగాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని పట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ప్రభుపాదుల వారు రైట్. సో నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దాము, వద్దాం కావాలంటే. చదవన్నమా, ఎవరు చూడతారు? చదవమంటారా ప్రభుజీ? చదువు. హరే కృష్ణ. యం యం వాపి స్మరన్ భావం యజత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. అనువాదము. ఓ కౌంతేయ, దేహమును త్యజించినప్పుడు మానవుడు ఏ భావమును స్మరించును అదే భావమును అతడు నిశ్చయముగా పొందును. హరే కృష్ణ. సో నన్ను తలుచుకుంటే నా ధామానికి చెందుతావు. ఒక్క మెట్టు కిందకి వెళ్ళారు భగవంతుడు. నన్ను తలుచుకోలేకపోతే ఏం తలుచుకుంటే అక్కడికే వెళతావు. తలుచుకుంటే నా దగ్గరికి వస్తావు. ఒకవేళ తలుచుకోలేకపోయిన స్థితిలో ఉంటే ఏమి తలుచుకుంటే అక్కడికే వెళ్తావు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ మైండ్ and you have to focus me in your mind. సో అయిపోతే మనం తలుచుకోలేం కదా ప్రభుజీ. అప్పుడే అమ్మా చెప్పండి. తలుచుకోయేటప్పుడు ఒకవేళ బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోతే ఇక అసలు ఎవరిని తలుచుకోలేం కదా ప్రభుజీ. అప్పుడేమవుతుంది? తలుచుకోగలుగుతారు. బ్రెయిన్ డెడ్ అవ్వక ముందు ఏం తలుచుకున్నారు? లాస్ట్ ఏం తలుచుకుని ఉంటారో అదే. బ్రెయిన్ డెడ్ అవ్వక ముందు లాస్ట్ ఏం తలుచుకుని ఉంటారు? మామూలుగా అయితే దేవుణ్ణి తలుచుకోవాలి. మరి ఆ పరిస్థితిలో ఏం తలుచుకోవాలి? మామూలుగా అయితే దేవుడిని నిత్యము తలుచుకోగలగాలి. ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే చెప్పలేను కానీ ఒక రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు రాయి గుచ్చుకుంటే భగవంతుడా నిన్ను గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి రాయి గుచ్చుకుందా అనుకోగలగాలి. రాయి గుచ్చుకోకపోతే భగవంతుడా నీ కృప వల్ల రాయి గుచ్చుకోలేదు అనుకోగలగాలి. అది రెండిట్లోనే ఆయన గుర్తుకు రాగలగాలి. అదే కృష్ణ చైతన్యం అంటే, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అంటే అదే. సో the more you're suffering, the more God has to be in your memory. The more you're not suffering, God has to be even more in your memory with gratitude. Can you explain this picture, Prabhuji? Which picture? This is Jada Bharat, right, Prabhuji? That is Jada Bharat. This is Jada Bharat. Yes. Yeah. Jada Bharatudu ఆఖరి నిమిషంలోని ఆ లేడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఆ లేడి రూపాన్ని పొందడం జరిగింది.
లేడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఆ లేడి రూపాన్ని పొందడం జరిగింది. మనము భాగవతంలోని జడభరతుడు కథ చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. సో భౌతిక ప్రపంచానికి దూరంగా భరత మహారాజు ఒక గొప్ప రాజు. అయితే ఆ వానప్రస్థాశ్రమానికి వెళదాము అని నిర్ణయించుకుని వానప్రస్థాశ్రమంలో ఉంటూ అందరికి దూరంగా ఉంటూ ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్న సందర్భంలోని ఒక రోజు ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ ఒక సింహము ఒక జంతువు వెంటాడుతుండగా కనబడుతుంది. ఆ జంతువు ఆ లేడి పరిగెడుతూ నది దాటుతూ వెళ్తుండగా అది గర్భిణీ స్థితిలో ఉండడాన ప్రసవం జరిగి ఆ చిన్న లేడి పిల్ల అక్కడ పడుతుంది. బేసికలీ ఆ ప్రాసెస్ లోనే తల్లి లేడి చనిపోతే భరతుడు ఈ వానప్రస్థాశ్రమంలో ఉన్న భరతుడు ఆ లేడిని తీసి పెంచి దానిని పెద్ద చేసి ఒక మాతృత్వ రూపాన్ని దానికి ఇస్తాడు. తను కూడా ఆ భావాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఆ లేడి పెద్దదై వెళ్ళిపోతుంది. అయితే చివరి నిమిషంలో తాను చనిపోతున్నప్పుడు అరే నేను ఇప్పుడు చనిపోతున్నాను, ఆ లేడికి ఎంతో కేర్ తీసుకున్నాను, ఇప్పుడు నేను చనిపోతే ఆ లేడి పరిస్థితి ఏమిటా అని ఆలోచిస్తూ చనిపోతాడు. మరో జన్మలో లేడిగా పుట్టడం జరుగుద్ది. మరో జన్మలోని లేడిగా పుట్టడము. కామ్య కర్మం అంటే కేవలము భౌతికంగా చేసే కర్మ కాదు, మానసికంగా చేసే కర్మ కూడా అంతటి ప్రభావాన్ని చూపెడుతుంది చివరి నిమిషంలో. అది సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు, ఏ భావంతో అయితే నువ్వు శరీరాన్ని వదిలిపెడతావో తప్పకుండా ఆ భావాన్ని తీసుకుంటావు, ఆ భావం నీకు వస్తున్నది అన్నది గ్రహించాలి. బేసికల్గా ఒక కౌంతేయ దేహాన్ని త్యజించినప్పుడు మానవుడు ఏ భావమును స్మరించునో అదే భావం అతను నిశ్చయంగా పొందుచున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యు స్టే ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఇన్ ఎవ్రీ యాక్ట్ యు ఆర్ డూయింగ్. నేను చెప్తున్నంత సులభం కాదు. మీరు చేస్తున్నారు ప్రభు, కూర్చొని చెప్తున్నారు, మేము వింటున్నాం కదా అని అంటే అది ప్రతి ఒక్కరికి కష్టమైన కార్యమే, నాకు కష్టమైన కార్యమే. కానీ అది చేయడానికి కోసమే ప్రయత్నం అంతాను. ఒక ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ భగవంతుని గుర్తుకు రాగలగాలి. అరే నేను తింటున్న ఇది పరమాత్మ రూపంలో నువ్వు దీన్ని జీర్ణిస్తున్నావు కదా అని మనం భగవంతుని గుర్తించుకోగలగాలి. చిన్నంగా ఏ ఆటంకం లేకుండా ఆఫీస్కి వెళ్ళగలిగితే ఆయన గ్రాటిట్యూడ్ చూపించుకోగలగాలి. ఏదో చిన్న ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ పడితే ఇది నిన్ను గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి నాకు ఇచ్చావా అని గ్రహించగలిగే స్థితిలో ఉండగలగాలి. కర్మను మానేయమని చెప్పట్లేదు. కర్మని పవిత్రీకరణ చేసుకోండి అయ్యా అంటే చెప్తున్నారు. పవిత్రీకరణ చేసుకోవడం అంటే ఇంతకంటే కాంప్లికేటెడ్ ఏమీ లేదు. నువ్వు సంపాదిస్తుంది మానేయమని చెప్పట్లేదు. సంపాదించింది భగవంతుని స్పృహతో సంపాదించుకో అని చెప్పుకొస్తున్నారు. అది నువ్వు చేసుకునే కర్మ కింద మనకి భగవంతుడు చెప్పుకొస్తున్నారు. రైట్, చూద్దాం. ఈ భాష్యం చదువుకుని వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ అగైన్, ట్రై టు క్లోజ్ దిస్ సెక్షన్ టుడే. బేసికలీ అత్యంత క్లిష్టమైన మరణ సమయంలో మానవుడు తన భావమును మార్చుకునే విధానం ఇక్కడ వివరింపబడినది. అత్యంత క్లిష్టమైన కార్యం అని చెప్పుకొస్తున్నారు ప్రభుపాదుల వారు. జీవితాంతమున శ్రీకృష్ణుని స్మరించుచు శరీరమును విడిచి మానవుడు దేవాది దేవుని దివ్య స్వభావమునే పొందుతున్నాడు. కానీ కృష్ణునికి అన్యమైన దానిని చింతించేవాడు కూడా అట్టి స్థితిని పొందగలడు అంటే ఏమాత్రము సత్యము కాదు. సో భగవంతుని గురించి కాకుండా ఇంకేదో ఆలోచిస్తూ నేను భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను అనుకోవడంలో అది తప్పు అని చెప్పుకొస్తున్నారు. ఈ విషయం ప్రతి ఒక్కరూ మిక్కిలి శ్రద్ధతో గమనించాలండి. కానీ మనస్సు సరైన స్థితి యందు నెలకొని ఉండగా మరణించుట ఎట్లు సంభవము? ఉదాహరణకు భరత మహారాజు గొప్ప మహానుభావుడే అయినను అంత్యకాలమును ఒక జింకను స్మరించుట చేత తర్వాత జన్మను జింక దేహమునకు పరిణామము చెందవలసి వచ్చాను. జింక దేహంలో అతడు పూర్వజన్మ స్మృతిని కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఆ జంతు శరీరమునే అంగీకరింపవలసి వచ్చింది. మానవ జీవిత కాలమున కలిగిన ఆలోచనలే పొరుగుపడి మరణ సమయమున మానవుని ఆలోచనలు ప్రభావితము చేయను కనుక ప్రస్తుత జీవితమే తరువాత దేహమును తయారు చేయుచున్నది అని చెప్పవచ్చు. మానవుడు ప్రస్తుత జన్మనందు సత్వగుణమునందు నెలకొని సదా శ్రీకృష్ణునే స్మరించుటను అభ్యసించినచో జీవితాంతమున శ్రీకృష్ణు స్మరించుట ఎవరికైనాను సాధ్యపడును. అది ఏ కృష్ణుని దివ్య స్వభావం ధామమునకు పొందుటకు తోడ్పడును.
మానవుడు దివ్యమైన శ్రీకృష్ణుని సేవ యందు పూర్తిగా నెలకొనినచో అతను తరువాత జన్మము భౌతికము కాకుండా ఆధ్యాత్మికమే కాగలదు. కనుక అంత్యకాలమున మానవుని స్థితిని జయప్రదముగా మార్చుటకు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే మహామంత్ర జపకీర్తనమే అత్యున్నతమైన విధానమై ఉన్నది. ప్రభుపాదుల వారు ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినంతా కూడా మళ్ళీ ఆయన పట్లని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొచ్చారు. తర్వాత we'll have to think about, at least now we know the process, we know the key for it, the key to success, how to use the key properly. హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపాన్ని చక్కగా ఎట్లా జపించాలి అన్న దానికోసం రకరకాల మార్గాలను మళ్ళీ మనం అన్వేషించి కనుక్కొని చేసుకుని చూసుకోవడం, అవన్నిటికీ మళ్ళీ ప్రక్రియలు ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఇది దీని తాలూకా మార్గము అని గ్రహించడము చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో 7th శ్లోకానికి వద్దాము, దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్, రైట్? సో ఇటువంటి అజామినుడి కథలో చూస్తాము, అజామినుడి చివరి నిమిషంలో నారాయణ అని చెప్పడము, గజేంద్ర మోక్షంలో గజేంద్రుడి చివరి నిమిషంలో భగవంతుని పిలవడము, అలాగే ముస్లిం గజేంద్రుడికి ఇద్దరికి మోక్షం పొందడం. మనం జీవితాంతము ఎటువంటి ఆలోచనలో ఉంటామో చివరి నిమిషం నెక్స్ట్ జీవితం ఆటోమేటిక్ గా అటువంటి జన్మే వస్తున్నది. జీవితాంతము కోపంతో జీవితాన్ని నింపుకుంటే మరో జన్మలోని ఆ కోపాన్ని సులభంగా చూపించగలిగే జీవి అయిన పాము రూపంలోని అట్లాగే జన్మించడం జరుగుతుంది. జీవితాంతము బట్టలు లేకుండా తిరగడం ఆనందిస్తే బట్టలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేని చెట్టు రూపము మనకి జన్మ రూపంలోని ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. మనం ఏ రూపాన్ని మనము జీవితాన్ని నింపుతున్నామో దాని ప్రకారం నెక్స్ట్ జీవితం వస్తుంది అని ఎగ్జాంపుల్ చూపెడుతున్నారు అక్కడ, రైట్? సరే, 7వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? చదవనమ్మా. నేను చదవనా ప్రభు? చదవండి. పార్వతి మాత చదవండి. హరే కృష్ణ. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుజ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయః. కాలముల యందును నీవు నన్నే అనగా శ్రీకృష్ణుని స్మరించుచు నీ విద్యుక్త ధర్మమైన యుద్ధమును నరింపుము. నీ కర్మలను నాకు అర్పించడం ద్వారా మరియు నీ మనోబుద్ధులను నా యందు స్థిరముగా నిలుపుట ద్వారా నీవు నిస్సందేహముగా నన్నే పొందగలవు. హరే కృష్ణ. సో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? అర్జున, సర్వకాలమున యందు నీవు నన్నే స్మరించుచు నీ విద్యుక్త ధర్మమైన యుద్ధమును నరింపము. సో ఇంతకాలము నీ కర్మలను నాకు అర్పించడం ద్వారా మరియు మనోబుద్ధులు నా యందు స్థిరముగా నిలిపెట్టి ఉండడం ద్వారా నీవు నిస్సందేహముగా నన్నే పొందగలవు. ఇంతకాలము నీ కర్మ ఫలితాన్ని నాకు అర్పించుకోవయ్యా, ఫలితం నుంచి కర్మ నిష్కామం చేసుకోవయ్యా అని చెప్పుకొచ్చారు. అంటే కర్మని నిష్కామం చేసుకోవడంలో కూడా పెద్ద ప్రయోజనం లేదు. మరి ప్రయోజనం ఎక్కడుందయ్యా అంటే కర్మను శుద్ధపరుచుకోవడంలోనే ప్రయోజనం ఉంది. కర్మ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి ఇస్తే కర్మ నిష్కామం అవుతుంది. నువ్వు కేవలం నిష్కామంలో ఉండడంలోని ప్రయోజనం లేదయ్యా, నిష్కామంలో ఉండడం ప్రయోజనం లేదు. కర్మను నాకు అర్పించగలడంలోనే ప్రయోజనం ఉంది. నీ కర్మలని నాకు అర్పించడం ద్వారా మనోబుద్ధి మనస్సుని బుద్ధిని సటిల్ బాడీని ఇచ్చేసేయమంటున్నారు భగవంతుడు. సూక్ష్మ శరీరాన్ని ఇచ్చేయమంటున్నారు. నీ సూక్ష్మ శరీరాన్ని నాకు ఇచ్చేసేయి. నీ సూక్ష్మ శరీరాన్ని నాకు అర్పించగలవడంలోనే నువ్వు నా యందు స్థిరముగా నిలుపుట ద్వారా, అంటే నీ మనస్సుని బుద్ధిని నాకు అర్పించడం అంటే వాటిని తీసేసి ఆయనకి ఇచ్చేయడం కాదు, వాటిలో ఆయన నింపగలడు. మనస్సులోని బుద్ధిలోని ఆయన నింపి కర్మను చేసుకో. ఆ వాటితోని నీ ఇంద్రియాలని కర్మేంద్రియాలని పని చెప్పుకో. దేంతో పని చెప్పుకో? నాతో నిండి ఉన్న నా ఆలోచనలతో నిండి ఉన్న మనసు బుద్ధితో నీ కర్మలను నువ్వు చేసుకో, నీ యుద్ధాన్ని నువ్వు చేసుకో. అప్పుడు నిస్సందేహముగా నన్నే పొందుతావు. చివరి నిమిషంలో నన్ను తలుచుకున్నవాడు నా ధామానికి వస్తున్నాడు, కానివాడు వేరొక చోటకి వెళ్తున్నాడు. నువ్వు నీ కర్మలు చేసుకుంటూ నన్ను పొందాలి అనుకుంటే నువ్వు నీ మనస్సుని బుద్ధిని నాకు అర్పించేసేయ్. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి నాకు అర్పించేసేయి, నన్ను వాటిలో నిలబెట్టుకో. రైట్ రైట్
రైట్ అమ్మా? సుజాత మాతాజ్ నవ్వుతున్నారు. ఏం లేదు ప్రభుజీ, డైరెక్ట్ అటాక్ ప్రభుజీ. ఇంకా ఇంకా డైరెక్ట్ గా ఇంకా అటాక్ చేసేస్తున్నారు మన మీదకి, మీరు ఎలా ఉండాలి ఏంటి అని చెప్పేసి. స్ట్రైట్ ఆన్సర్స్, దీనికి ఇంకా అంబిగ్విటీ లేని సమాధానాలు ఇవన్నీ, బేసికలీ అంబిగ్విటీ లేని సమాధానాలు. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చేసిన ఈ ఉపదేశం కామ్యకర్మలనే మునిగి ఉండే మానవులందరికీ అత్యంత ముఖ్యమైనది. మానవుని తన విద్యుత్ ధర్మములను లేదా కర్మలను త్యజించమని భగవానుడు ఇక్కడ తెలుపటలేదు, అనగా వాటిని కొనసాగించిటే హరే కృష్ణ మహామంత్ర జప కీర్తనముల ద్వారా శ్రీకృష్ణుని స్మరింపవలెను. ఈ పద్ధతి మానవుని భౌతిక కాలుష్యము నుండి విముక్తి చేసి మనోబుద్ధులను శ్రీకృష్ణుని లగ్నము కావించిన దివ్యమైన కృష్ణనామమును కీర్తించట ద్వారా మానవుడు నిస్సందేహముగా దివ్య లోకములైన కృష్ణధామమును చేరగలడు. నీకు ఒక్కటే మార్గమయ్యా, నీ మనసుని బుద్ధిని నాకు అర్పించి నీ కర్మలను చేసుకో. నువ్వు నేను తపస్సు చేసుకుంటాను, అది చేసుకుంటాను, ఇది చేసుకుంటాను, ఇవన్నీ చెప్పుకొచ్చారు, ధ్యానయోగం అంతా నేర్పారు. కానీ అవన్నిట్లో కూడా నీ మనోబుద్ధులను నాకు అర్పించి అప్పుడు నువ్వు నిలబడగలిగితేనే నువ్వు చేసుకునే ధ్యాన యోగము కానీ కర్మయోగము కానీ వేరొకటి కానీ ప్రయోజనము. లేకపోతే నువ్వు ఏ ఆలోచనలో మరణిస్తే అదే ఆలోచనలో మరో జన్మ తీసుకుంటావు. నువ్వు చేసే కర్మే దీనికి జన్మకి కారణము. నువ్వు చేసే కర్మ దేనిపై ఆధారపడి ఉంది అయ్యా అంటే నీ మనసు బుద్ధులపై ఆధారపడి ఉంది. ఆ మనసు బుద్ధులను నాకు అర్పించి నువ్వు కర్మలు చేసుకోగలిగిన నాడు మాత్రమే నువ్వు కర్మని నిష్కామం జరుగుద్ది. అంతే తప్పితే నేను అంతా చేసేసి ఫలితం నీదేనయ్యా భగవంతుడు అని ఒక మాట చెప్పినంత మాత్రాన పని జరిగిపోదు. మొన్న సౌభార్ముని కథ కూడా ఇదే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఫైనల్ గా ఆ మనసు బుద్ధిని ఆయనకి అర్పించగలిగారు, మనసు బుద్ధిలోనే ఆయన నింపగలగాలి. అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అయ్యా అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. నువ్వు మంత్రం జపించుకో, లేదండి నేను రామభక్తుడినండి, మంత్రం స్టిల్ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించుకో, రాముడిని దృష్టిలో పెట్టుకుని, బట్ మంత్రం మాత్రం జపించడము తప్పదు. అయోధ్యలోకానికి వెళ్తావు, మహావిష్ణువు దృష్టిలో పెట్టుకుని భగవంతుడి కింద నువ్వు మంత్రాన్ని జపించుకుంటూ వైకుంఠ లోకానికి వెళ్తావు, బట్ భూమి మీద అయితే ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు. మనసును బుద్ధిని ఆయనకి సమర్పించుకోవడం, ఆయన అర్పించుకోమని డైరెక్ట్ గా చెప్పుకున్నాడు. నాకు ఈ మనసుని బుద్ధిని సమర్పించుకుంటే నువ్వు మళ్ళీ భూమి మీద భౌతిక ప్రపంచంలో పుట్టాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్, ఇంకొక శ్లోకం చదువుతాం, 8వ శ్లోకం. ఎవరు చదువుతున్నారు? చదువుతానమ్మా. చదవండి. నేను 2 చదవండి. హరే కృష్ణ. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. అనువాదము. ఓ పార్థ, మనస్సును సదా నా స్మరణమునందే నియుక్తము చేసి ఏమాత్రము మార్గము తప్పక నన్నే దేవాది దేవునిగా ధ్యానించువాడు తప్పక నన్ను చేరగలడు. హరే కృష్ణ. మనస్సుని బుద్ధిని భగవంతుడికి ఎట్లా అర్పించగలమయ్యా అంటే మనసును సదా నా స్మరణమునందే నియుక్తము చేసి, కర్మకి కారణం మనసు బుద్ధిని ఆయనకి అర్పించడానికి కారణం మళ్ళీ మనం చేయాల్సిన ఒక కర్మే. ఏం చేయాల్సిన కర్మ అయ్యా అంటే స్మరణం. ఏం చేయాలి? ఆయన నామస్మరణ, సదా నా స్మరణమునందే నియుక్తము చేసి ఏమాత్రము మార్గము తప్పక నన్నే దేవాది దేవునిగా ధ్యానించేవాడు తప్పక నన్ను చేరగలడు. యోగాభ్యాసము చేత అది అభ్యసించాలి. అది స్మరణం చేయడం కూడా ఒక అభ్యాస యోగము. అది కూడా ఒక అభ్యాస యోగం. అది కూడా ఒక ఎక్సర్సైజ్ బేసికలీ. ఏమిటయ్యా అంటే 24 గంటలు ఆయనని మన స్మరణలో నిలబెట్టుకోగలడం కూడా మనసును సదా నా స్మరణ ఎందే నియుక్తము చేసి ఏమాత్రము మార్గము తప్పకుండా దేవాది దేవునిగా నన్నే దేవాది దేవునిగా ధ్యానించేవాడు తప్పక నన్ను చేరగలడు. సో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ బేసికలీ, రైట్? సో ఈ భాష్యం చదువుకుని కావాలంటే విల్ కమ్ బ్యాక్ టు డిస్కషన్.
ఈ శ్లోకమునందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన స్మరణ ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతున్నాడు. అట్టి శ్రీకృష్ణుని స్మరణ శక్తి హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపకీర్తనం ద్వారా మానవ హృదయమునందు జాగృతము చేయబడును. అట్టి శ్రీకృష్ణుని నామము యొక్క శ్రవణ కీర్తనమునందు మానవుని కర్ణముల జిహ్వ మనస్సు సంపూర్ణముగా నెలకొని ఉన్నందున ఈ యోగిక ధ్యానమును అభ్యసించుట చాలా సులభం. ఇట్టి ధ్యానం పరమపురుషుని పొందుటకు తోడ్పడదు. పురుషాం అనగా భోక్త. జీవులు భగవాను తటస్థ శక్తికి చెందిన వారైనను వారు భౌతిక కల్మషములతో కూడుకొని ఉన్నారు. వారు తమను తామే భోక్తలమని భావించినను వాస్తవమునకు వారు పరమభోక్తుల కాజాలు. దేవాది దేవుడే తన వివిధ అవతారములందు నారాయణ వాసుదేవ సాంస్వరూప విస్తరములందు పరమభోక్తి అని ఇక్కడ స్పష్టముగా తెలుపబడింది. భక్తుడు హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపకీర్తనములు చేయించు తన ఆరాధనలకు లక్ష్యమైన భగవానుని నారాయణ కృష్ణ రామాది ఏ రూపములోనైనా నిరంతరము స్మరింపవచ్చును. ఈ అభ్యాసం అతనిని పవిత్రుని చేయగలదు. నిరంతర జపకీర్తన వలన అతడు అంత్యకాలమున భగవద్ధామమునకు బదిలీ చేయబడును. యోగాభ్యాసమునందు అంతరంగమునందు నెలకొనిన పరమాత్మను ధ్యానించినట్లే హరే కృష్ణ జపకీర్తనము ద్వారా మానవుడు తన మనస్సును సదా భగవంతుని యందు నిలుపవలెను. మనస్సు సదా చంచలమైనది కనుక దానిని బలవంతముగా నాయనను శ్రీకృష్ణుని స్మరించుటనట్లు చేయుట అత్యంత అవసరం. గొంగళ పురుగు తాను సీతాకోక చిలక కావాలని సదా తలంచుచు అది ఈ ప్రస్తుత జన్మమునందే సీతాకోక చిలక మారు వృత్తాంతం ఇక్కడ సాధారణంగా ఉదాహరింపబడింది. అట్లే మనం నిరంతరము శ్రీకృష్ణుని స్మరించినచో జీవితాంతమును శ్రీకృష్ణుని వంటి దేహ స్వభావం పొందుట నిశ్చయము. సో మనసుని మనం ట్రైన్ చేయిందే అది జరగదయ్యా. నీకు గోల్ ఏంటో చెప్పుకొచ్చారు, గోల్ మిస్ అయితే ఏంటో చెప్పుకొచ్చారు, ఆ గోల్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పుకొచ్చారు. మనసుని బుద్ధిని ఆయనకి అర్పించగలగాలి అని చెప్పారు. ఆ రెండింటిని అర్పించడానికి ఏమి చేయాలి అంటే నామస్మరణ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ నామస్మరణ భగవంతుని స్మరించాలి అని చెప్పుకొస్తున్నారు. ఆ స్మరించడానికి నువ్వు యోగం కష్టపడి అభ్యసించాలి అని చెప్పుకొస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే నువ్వు అటువంటి స్థితిలో కర్మలు చేస్తావో ఆ కర్మకి నీకు కనెక్షన్ లేకుండా పోతుంది. ఆ కర్మకి కారణము నేను అయిపోతాను. నువ్వు చేయాల్సిందల్లా ఈ భావనతో కర్మలు చేసుకోగలిగితే చివరి నిమిషంలోని నువ్వు సాధించిన విషయాలు ఏవి నీకు గుర్తుండవు, నువ్వు చేసిన కర్మలేవి నీకు గుర్తుండవు. అలా రోజు అది చేశాను కదా, అలా రోజు ఇది అనుకున్నాను కదా, ఇటువంటిది ఏది నీకు గుర్తుకు రాదు. నువ్వు చేసిన సేవ ఏది గుర్తుకు రాదు. భరతుడి కేసులో అని తాను చేసిన ఒక బంధం గుర్తుకొచ్చింది. అప్పుడు దాకా జీవితంలో అంతకుముందు ఎన్నో సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు, ఇవేవీ లేదు. బట్ ఆ లేడీని గుర్తుకొచ్చింది. అట్లాగా నువ్వు చేసేది ఏది పూర్వం నువ్వు చేసింది ఏది కూడా గుర్తుకు రాని స్థితికి నువ్వు నామస్మరణ అభ్యాసంలో ఉండగలిగితే అది చివరి నిమిషంలో నన్నే గుర్తుంచుకోగలుగుతావు. ఎందుకంటే నీ మనసు బుద్ధిలో నన్ను నిలిపావు కాబట్టి నువ్వు చేసే కర్మల నుంచి బయటపడి ఈ ప్రపంచం నుంచి బయటపడతావు. ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటపడి నా ధర్మానికి చేరుకుంటావు అని చెప్పి కృష్ణ పరమాత్ముడు ఇక్కడ చెప్పుకొస్తున్నాడు. రైట్. సో ఇవాళ క్లాసు ఈ సెక్షన్ తో ఆపుదాము. నెక్స్ట్ క్లాసు విల్ గో త్రూ ద నెక్స్ట్ సెక్షన్. బేసికలీ నెక్స్ట్ సెక్షన్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని యోగ మిశ్ర భక్తితో ఎట్లా స్మరించడము. యోగ మిశ్ర భక్తి బేసికల్ గా ఇప్పుడు భక్తితో నన్ను స్మరించడము వలన నేను ఏంటది గుర్తుంటాను చివరి నిమిషంలో అని చెప్పుకొస్తున్నారు. అయితే భగవంతుని స్మరించడానికి యోగ మిశ్ర వేరొక యోగముతో అంటే అష్టాంగ యోగము గాని కర్మయోగముతో గాని ఆయన ఎట్లా స్మరించడము, శుద్ధ భక్తి ద్వారా శ్రీకృష్ణుని ఎట్లా స్మరించడం అనేది 14-16 శ్లోకాల్లో నేర్చుకుంటాము. ఆ తర్వాత మళ్ళీ భౌతిక జగత్తు ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి ఉన్న తేడాలను గ్రహించి మనం ఆధ్యాత్మిక జగత్తుని చేరుకోవాలి అన్న నిశ్చయ గోల్ ని మళ్ళీ మనకు గుర్తు చేస్తూ భగవంతుడు ఈ శుద్ధ భక్తి తాలూకా ఆధిపత్యము మిగతా వాటి మిశ్రమ భక్తులతో కంటే కంపేర్ చేస్తే శుద్ధ భక్తి తాలూకా ఆధిపత్యము గొప్పతనం ఏమిటి, దాంతో ఎట్లా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళతాము అన్న దాంతో ఈ చాప్టర్ కంక్లూడ్ అవుతుంది బేసికలీ. రైట్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లోని మిగతా భక్తి యోగ మిశ్రమ భక్తి గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంటే ఒక్క నిమిషం మాట్లాడదాము. లేకపోతే ఉన్న 8 శ్లోకాలు ఒక్కొక్క
ఒక్కొక్క భావాన్ని చదువుకుంటూ వరుసగా ముందుకు వెళ్ళిపోదాం, లేదా ఒక్కొక్క తాత్పర్యం చదవగలుగుతాం. చదువుతారమ్మా? ఎవరు చదువుతారు? చదువుతాం ప్రభుజీ. ఫస్ట్ చదవండి. హరే కృష్ణ. అర్జునుడు ప్రశ్నించెను, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మం అననేమి, ఆత్మ అననేమి, కామ్యకర్మలు అననేమి, భౌతిక సృష్టి అననేమి, దేవతలు అననెవరు? దయతో ఇది నాకు వివరింపుము. ఓ నెక్స్ట్ మధుసూదన, వెళ్ళిపోతాం. యజ్ఞప్రభు. ఇంకొకళ్ళు ఎవరు హరే చదువుతారు? ఓకే ప్రభు. నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారమ్మా? లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ టైం. గో నెక్స్ట్. నేను చదువుతా గురించి. చదవండి అమ్మా, చదవండి ప్రభు. ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు? అతడు ఏ విధముగా దేహమునందు వసించియుండును? భక్తియుక్త సేవనందు నిలిచిన వారు మరణ సమయమున నిన్నెట్లు ఎరుగజాలుదురు. హరే కృష్ణ. నేను చదువునా ప్రభు. చదవండి పార్వతి మాత. ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, నాశరహితమైన గుణాతీతమైనట్టి జీవుడే బ్రహ్మమనియు మరియు అతని నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మమనియు చెప్పబడును. ప్రాణుల భౌతిక దేహోద్భావమునకు సంబంధించిన కార్యమే కర్మము లేక కామ్య కర్మము అని చెప్పబడుతున్నది. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ హరే శ్లోకం. కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓ దేహదారుల్లో శ్రేష్ఠుడా, నిత్య పరిణామశీలమైన భౌతిక ప్రకృతి అది భూతమనబడను. సూర్యచంద్రుల వంటి సర్వదేవతలను కూడియుండెడి విశ్వరూపమే అది దైవతమనబడను. దేహదారుల హృదయములలో పరమాత్మ రూపమును నిలిచియుండెడి దేవాది దేవుడినైన నేనే అది యజ్ఞుడును, యజ్ఞ ప్రభువును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ నేను చదువుతున్నానమ్మా. చదవండి. హరే కృష్ణ. అంత్యకాలమున కూడా నన్నే స్మరించుచు దేహమును విడుచువాడు తక్షణమే నా దివ్య ధామమమ్మ అక్కడ నా దివ్య ధామమును పొందుచున్నాడు. ఈ విషయమున ఎట్టి సందేహము లేదు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఎవరు? నేను చదువుతాను. నాగప్రభు చదవండి. ఓ కౌంతేయ, దేహంను త్యజించినప్పుడు మానవుడు ఏ భావమును స్మరించునో అదే భావమును అతడు నిశ్చయముగా పొందును. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఎవరున్నారా? మేము చదువుతాం. చదవండి ప్రసన్న. అందుచే ఓ అర్జున, స్వల్పకాలముల యందును నీవు నన్నే శ్రీకృష్ణుని స్మరించుచు నీ విద్యుక్త ధర్మమైన యుద్ధము ననరింపుము. నీ కర్మలను నాకు అర్పించుట ద్వారా మరియు నీ మనోబుద్ధులను నా యందు స్థిరముగా నిలుపుట ద్వారా నీవు నిస్సందేహంగా నన్ను పొందగలవు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఇంకా ఒక శ్లోకం ఉండిపోయింది. సరే. ఓ పార్థ, మనసును సదా నా స్మరణమయందే నియుక్తము చేసి ఏ మాత్రము మార్గము తప్పక నన్నే దేవాది దేవునిగా ధ్యానించువాడు తప్పక నన్ను చేరగలడు. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్, నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ స్టార్ట్ విత్ 9th శ్లోక. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? నాన్న, ఇప్పుడు అది యజ్ఞము అది భావము అవి కూడా మారుతూ ఉంటాయి. అది దైవము అవి కూడా మొదట్లో వచ్చినవి ఒకలాగుంటాయి, వెనక్కి వెళుతూ ఉంటే ముందు కొద్ది వెళ్తున్న కొద్దీ వాటి భావంలో కొంత మార్పు, అంటే స్ట్రాంగ్ అవుతూ ఉంటది, లోతుగా స్ట్రాంగ్ అవడం అంటే ప్రతి దాంట్లోని భగవతత్వాన్ని మరింత నిశ్చితంగా మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది ముందుకెళ్ళిన కొద్ది. కర్మలో భగవతత్వం ఎట్లా కనబడుతూ వస్తుందో దానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన ప్రకృతి త్రిగుణ తత్వం ఇవన్నీ ఎట్లా వస్తాయో దీంట్లో అప్పుడు అది దైవము అది భావం అంత డెప్త్లో అంత తేడా కనబడదు. బట్ బాటం లైన్ ఏంటంటే ఈ పదాల్లోని భగవతత్వాన్ని మనం మరింతగా గ్రహించగలుగుతాం ముందుకెళ్తాం. స్టార్టింగ్ కి ఇప్పటికి వేరుగా ఉంది, ఇక పైన అంత తేడా కనబడదు. ఇక పైన ఇంక మనకు అంత తేడా, ఇక పైన అంతా కూడా ఫోకస్ మన మీదే ఉంటుంది బేసికల్లీ. విక్రమ్ ప్రభు. గురూజీ మీరు వెళ్ళాలా గురూజీ? వాళ్ళు తొందరగా ఎక్కడికన్నా చెప్పండి క్వశ్చన్ ఏంటి? మీరు వెళ్ళాలంటే మనం నెక్స్ట్ వీక్ మాట్లాడుకోవచ్చు గురూజీ. సరే, నెక్స్ట్ వీక్ మాట్లాడుకుందాం. షూర్. ఈ లోపల మీ ప్రశ్నకు మెసేజ్ పంపినా, వాయిస్ మెసేజ్ పంపినా దట్ బి హెల్ప్. జస్ట్ ఇది రెండే, ఇది ఓన్లీ వన్ థింగ్ గురూజీ, మనమే మాట్లాడుకోవక్కర్లా. జస్ట్ కామ్యకర్మము అది యజ్ఞుడు, రైట్? లైక్ 2 శ్లోకాల్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎండింగ్ విత్ దోస్ 2 రియల్ థింగ్స్. అంటే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మొత్తం అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా శ్రీకృష్ణుడు వారు. సో ఆ కామ్యకర్మం అర్థమైతే రివర్స్ చదివినప్పుడు అర్థమయ్యేటట్టు ఉంది గురూజీ. అట్లానే ఇది కూడా
అది యజ్ఞుడు అంటే రివర్స్ చదివినప్పుడు మనకి సత్యలక్ష్మి మాతాజీ చెప్పినట్టు అది భూతము అవన్నీ కూడా క్లియర్ గా అర్థమయ్యేటట్టు అనిపిస్తుంది గురుజీ. బట్ ఐ విల్ గో మల్టిపుల్ టైమ్స్ అండ్ సార్ వినండి, మళ్ళీ మీకు క్వశ్చన్స్ నాకు బై ఫ్రైడే సాటర్డే పెట్టినా పర్వాలేదు. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో విల్ డిస్కస్ లిటిల్ బిట్. యా షూర్ గురుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. గురుజీ నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడన్నా ఒకసారి వీక్ డే ఎప్పుడన్నా ఒకసారి కాల్ చేస్తా గురుజీ. నేను మీరు ఇదివరకు చెప్పిన పద్యాలన్నీ కూడా ఒకసారి వింటున్నాను పాత 2022లో 2021లో వాటిల్లో. ఓకే, సో అవి స్టార్ట్ చేశాను 1 by 1. కాకపోతే లైక్ ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ వాట్ గురూజీ. ఇన్ దట్ వే నేను చాలా టైం స్పెండ్ చేశాను, నాకు ఒక అవగాహన వచ్చింది కానీ బట్ కొన్ని ఆర్డర్లో ఉన్నాయి, కొన్ని ఆర్డర్లో లేవు గురూజీ. అందుకని ఒక్కసారి మీకు కాల్ చేస్తాను. అప్పట్లో ఏమైనా తప్పులు చెప్పుంటే కూడా క్షమించండి, బికాస్ ఐ వాస్ లెర్నింగ్. ఈవెన్ నౌ ఐఎమ్ స్టిల్ లెర్నింగ్. ఈవెన్ నౌ యాజ్ వి గో ఫర్దర్ క్లారిటీ నాకు వస్తుంటుంది. సరే, We are very lucky to have you, Guruji. హరే రామ. రాసేసుకోండి ప్రభుజీ, మీకు డౌట్స్ అన్నీ రాసేసుకుంటే అవి మనం అడగటానికి ఈజీగా ఉంటుంది. యా షూర్ మాతాజీ. పాయింట్లన్నీ రాసుకుంటే మీరు అడిగితే మాకు కూడా క్లియర్ అవుతాయి ప్రభుజీ. షూర్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ నాన్న, నేను లీవ్ అవుతున్నాను. వైష్ణవేభ్యో నమో. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. జై గురు. హరే కృష్ణ. కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ హరే రామ, రామ రామ హరే హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.